As soon as the wicket has been fumbled in the very second ball of the over, and we have the batter Ashwaish Richard out in the middle, the very first ball of his innings. Hammered it over to the final position for a ball to get off the mark. That's the second boundary in the innings. What a hit it was. That's a confident hit coming by the batter, just walking out in the middle after the fall of the first wicket. His intention is to just go attack out in the middle. Knows that his team is almost out of the tournament, so let's get some runs in the bag. It's a final game. But then in this competition, so we just want to give a win in this match against the Great Marathas. I've already won 2 back-to-back matches. The ball looking slightly down the leg. Lucky it was not called as a wide. The ball was slightly close to the leg stump. That was a call given by the umpire. Going for the massive wicket. Field underneath. Can it be another wicket in the over? Yes. Pavan has the dead part. After hitting a boundary in the first over, in the second over, 1-2. Get the runs picking up in the scorecard, but at the end, finding the fielder onto the wide-ish of the longer position, supporting your opponent's back into the dugout. Jokic is on the back to walking out in the middle, John looked up the more pressure. There's a rebound strike to the end of the match. Going to the 8 of the outside, looking for the sector. He's off the mark in the final ball of the over number 2 after the completion of 2 overs. Score is on 15 for 2. The over is exactly like 7.5 runs per over. Hello. Hello. I menu edit video out. Video. That's 720. 720. 720 no chower. That's 1080. ಇಲ್ಲ. ಇದಿಲ್ಲ ವೈಫೈ ಪಿನ್ನಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ವಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಲೋ Slowly jumping to 17. Now we have empty batter in front of the mark. Look at the first ball. Every place on the middle corner of the DAY2. That's the first free hit. Nothing much done on the special program. It's a quick rebound playing the late cut. And a turn done by the wicketkeeper behind the stump people. He stopped the ball. At the end, the ball raising onto the shutter and the single with added onto the account of isolation. And for the ball ahead,
One ball straight into the open sky position. Leroy is first ever conceded 8 run. And this will be over number 2. For this ball, and the third over on its side. Long even bounce costing a boundary coming in the back of DAY2. Once again a loser one. 15 down the line. The shot to ball has been hammered. The fielder was kept over the team. He should have attempted to take the catch, but at the end just watching the ball falling in front of him. The uneven bounce costing a boundary. The misjudgment done by the fielder went on. At the end, it's a boundary number 3 coming in the innings of Chandraman strikers. This is a mistake done by the batters of Chandraman strikers. As soon as we see the boundary has been hit, trying to go for the same similar thing, finding the fielder onto the normal position. Wicket number 3, fumble for the team. The top 3 batters are trying to do that. He cannot keep Neeraj away from his bowling. It's not for the wicket taking for his side. That is in the coming in the back of the Rutschke joining the company of escalation. Over number 3 coming to after completion of first 3 overs. Scores on 25 for the loss of 3 wicket. And the first 3 overs, you see the highlight of the first 3 overs. The ball coming with the first over coming in the batter of Common, and then the very second over. See the wicket fumbling, 2 wickets going in the same over. The team is striking on his final over of his career. So, if you see the equation, the running is pretty good, but the wickets are fumbling in the regular over. So, change the ball again coming from the RTO man is Harry Prasad, will be bowling the over number 3, the over number 4 for his side. Just the one bowler will be allowed to bowl the 2 overs. Starting with the short to ball, lucky the ball racing quickly onto the field, just get onto the field, on the outside, slightly widish to the starting position. They are played over to the direction of the high, you could have seen a boundary coming about Rutschke. You need to see a couple of boundaries coming in the innings of Chandraman strikers. He's the man to be watched. Marshall Welsh, the man who got off the mark with a boundary. A back foot punch over to the core position. Direct hit, blocked at the end.
The throw was slightly wide, which will over the one strike gets in. Luckily their balls are backed up. And then the line, the batsman was in for single. There's a loose ball coming from Harper's side. The batsman actually hasn't been completely. Should have gone up to it. He had played obviously over to the point position. The ball could have raced onto the batsman boundary, but missing it completely. Making a run very close to the final position for a single. The right line of the shorter ball played in between the two fielders at the end. Another couple of runs coming to the back of the isolation. The help of that 2 runs. The team total has scored to 30 and the scorecard going to the overnight. The captain taking a charge to ball the over number 5 and he starts with a break. Also for an if it was
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Falling short of the wicketkeeper behind the stumps, wanted to play on to the third man position at the end, getting a thick edge onto the bottom edge of the bat. And a single run adding to the individual account of Vinod. And the power play has been completed. The first 2 overs of the power play. The score is just 7 for the loss of 1 wicket. The run rate is exactly like 3.5 runs per over. If they carry in a similar fashion, at the run rate of 3.5 runs per over, then we can see a low target which has been set by the batters of Adore. After winning the toss, opting to bat first. Not a great sign in the first 2 overs of the power play. None of the batters were looking for the big hit in the first 2 overs. And now the power play has been completed, and now we can see the fielders are being pushed onto the boundary ropes. The ball is under the hands of, with the jersey number 44 at his back. So as soon as the power play has been completed, you've seen a run coming in the very first ball of the over, number 3 coming in the bowling of Naman, continuing his spell. His second over started pretty well in the first over. Just conceded 2 runs. He's been asked to bowl the second over of his spell in the third over for his side, and he's striking. And the batter, Vinod, making it room, wanted to play on to the onside region, missing it completely. You miss, I hit.
Wicket number 2 fumbled. Vinod unhappy. Any charge for a big hit. Just playing a tickle onto the short mid-wicket position inside the 30-yard circle. With the full flow of the bat. Excellent delivery. Last moment, just watching the ball. Not offering any shot, just living in the last moment. He knew that he was unable to read the body. The bowler, Naman, and he's into his final time of this spell. The ball falling short behind the final position in the meanwhile. Another couple of runs. Initial account of Bhuvan. So over number 3 coming to an end after the completion of first 3 overs. Score is into the double figure, that is 1-0, 10 for 2. I request the captain of Legends and Super Kings. This is the second call for the captain of Legends, Mr. Kiran from the team Legends and Harshit from the team Super Kings. So can we have the 2 captains for the toss? The new bowler, Vicky, starting with the no ball, and now can we see a big hit coming in the bat of Dixit? The free hit signal coming from the umpire, Prakash Bantwal, and we have Naveen Bantwal on the squalling umpire, and here's the signal for the free hit. The tall man to the tall batter. Nothing much done in the free hit ball. The batsman charging down the track, unable to time it properly, getting a bottom edge of the bat. Just getting a single inside the 30-yard circle onto the slightly closer to the squalling umpire. It's really a strange so far batting shown by the batters of Odur. We are into the over number 4. Not even a single boundary we have seen in this innings. And finally we can see a first boundary coming in the bat of Naman. Coming in the bat of Bhuvan, played onto the long off position. There was a half a chance by the field. The catch put down and the ball racing quickly onto the fence. Can it be a costliest one? We need to just wait and watch in the rest of the remaining over. The ball pitching slightly outside the off stick. The runs are pouring. The runs are started coming for the team Odur. When the over number 3 got over, score was on 10. As soon as the over number 4 started, we've seen the runs pouring. We've seen a couple of extras coming and also a big boundary. 7 runs so far coming in the over number 4. Still 3 left. A good response, a good
target of 40 plus will be definitely a tougher task for the team Maratha Warriors Mangalore. But cricket is a funny game. You cannot predict until the final ball has not been delivered. You cannot give the result in front which team is a winner and which team is a loser. So moving back to the over number 5. Let's see who's going to be the bowler to bowl. So it might be Sumit will be taking a charge to bowl the over number 5 for his side. So this is the time for the batters to go against the bowling attack of Maratha Warriors Mangalore. We are into the second last over of the first innings. They have wickets in hand. So definitely these two batters need to charge against the next 12 legal deliveries which is remaining in this first innings to be completed. Sumit passing the umpire, coming from the down all hand, passing the umpire Naveen Vanchwala. Shorter ball, but there is a protection kept on the deep, slightly fumble by the fielder, and the result is a boundary. A much needed boundary coming at the right time from the bat of Bhuvan, the man who has come as an opener. Jeevan, the man on a hurry, missing it completely at the end, resulting a boundary. Can it be a costliest one? We have seen in the cricketing game, most of the fielders, if they do a mistake of dropping the catches, we have seen that even in the last couple of games in this ground, fielders doing a mistake and the penalty will be faced by the bowler. In between the two fielders, once again, that's a powerful hit coming from the bat of Bhuvan. A back foot punch over to the wideish of the deep mid-wicket position. So two back-to-back boundaries coming in the bat of Bhuvan. Now he's trying to go against the bowlers of Maratha Warriors. Look at the equation. The first 3 overs just at 10 runs. And now, if you see the scorecard, it's on 28. Shorter ball, and the result is a biggie. The first 6 of the day 2 coming in the bat of the opener of the team Adur, Bhuvan, the man that's charging out to the center. In the last 9 balls, 24 runs have been scored by the batters of Adur. What a partnership in between these two batters. Pressure back into the bowler Sumit. Intention was quite good enough to play that same similar hit which he had cleared in the previous ball. Finally a dotted delivery coming in the over number 5. Shorter one, played onto the deep, uneven bounce, racing onto the fence for a boundary. Coming in the bat of Bhuvan. What an over for the team Adur. 3 boundaries and a 6 coming in the bat of Bhuvan. Still 1 left in the over number 5 to be completed. We are into the over number 5, and straight away, if you see the team total, have raised quickly to 38. The final ball remaining.
And the final ball of the over number 5, finishing in style, coming in the mat of Bhuvan with another 6 to finish the over number 5. What an expensive over. For the new batter,
Two teams will be back. The officials are waiting out for you for the start of the first match of the Women's League for this prestigious tournament. Have crossed 50 plus, 51 onto the scorecard. No one would have thought that the team on tour batter can get up to the 50. In a form of run out. Mangalore, they were in the top of the game, just the 10 runs conceded in the first 3 overs. But in the last 3 overs, 44 runs. Can you believe it? 44 runs has been scored in the last 3. ముందు చెండు బాల్ ఇదే ద్వితీయ आदर है
ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 9-3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 4 ವೀಕ್ಷಿತರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ. ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ವೈಡ್ +1 ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 11-3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ
on the defense for a boundary. And this time, Danny Brisky on the making shot off the last moment, just getting his bat and throwing it down. That was slightly quicker than what you would have thought. The ball number 3 was loose and Marshall probably takes it right in the middle of the bat. Might have seen a 6 minutes at the end. A boundary coming under his belt. Going for the switch hit, by the wicketkeeper behind his stance. The senior player forced the ball right in the behind the stumps. To be hammered for a boundary, a good comeback by Kiran bowling to delivery in the power play. Both the teams will definitely will look for a victory, especially legends. Chhatrapati, if you win this game, so definitely they will be on the top of the point table. Good onto the position, keep this right in the next keeper. It's over number 1, so right up on the completion of this goes on 7 floors. So over number 2, Likit will be doing the proceeding to bowl the second over, and the batsman Harshit going for the switch. Definitely the ball will rise to the fence for a boundary. That's the second boundary coming in the bat of Harshit as soon as the ball has been delivered by Likit. Harshit going for the switch hit, even though he has not middled it right in the middle of the bat, but still the ball racing to the fence onto the deep point position for the second boundary in his innings.
After the fall of a wicket of Harshit, we have a new batter. Surakshit will be facing the bowling of Likit. Can Likit get another breakthrough for his side? Charging down the track in the very first ball of his innings. Wanted to then there is a twist in the points table to see which two team will qualify from
their pool, because in Pool P, we have two teams who have already qualified into the next round. One is the team, the great Marathas, who have won all their matches and they are in the top of the points table, followed by Royal Aryas Dubai. So over number 3 coming to an end. An excellent over coming from Kiran after the completion of first 3 overs. The team total slowly chipping to 16. Fielder on the net, JP the man. Could have gone for the catch, but at the moment, just watching the ball, just falling in front of him. Another 2 more runs adding into the belt of Avinash, and the team total slowly moves on to 18. We are into the over number 4. Senel started with the dotted one. And the next ball, it was played towards the deep point region for another couple of runs adding into the belt of Avinash. Charging down the track, playing over to the widest of the extra cover position, looking for the second. But the throw was quite good enough from the deep, straight to the hands of the bowler. At the end, the batter is safe in his batting crease. He was being sent back by Surakshit at the last moment. Just a single added into the account of Avinash. The 3 runs conceded, 3 balls have been delivered, still 3 to go. Going for the switch hit, unnecessary extra run conceded in a form of an overthrow. The throw was not so accurate. Coming from the fielder, was standing on to the widest of the point position. It was straight to the hands of Lekit, but the throw was slightly wider to the wicketkeeper, costing an extra run. This kind of an extra run will be definitely hurting the captain of Legends. The batsman Surakshit charging down the track at the last moment. The bowler just bowling slightly down the leg stake. No hesitation for the umpire to call that as a wide. Another extra adding to the total. The over number 3 got over. The score was 16 and 1. The over number 4 started. The team total moves on to 22. Once again going for the switch hit. A misfield by the wicketkeeper, costing an extra run in the form of a bye. Score moves on to 23. The run rate is exactly like 6 runs per over. Final time with the over number 4.
Another single adding to the total. With the help of that single, the score is on 24 after the completion of 4 overs. 24 balls have been delivered, 24 runs have been scored. The run rate is exactly like 6 runs per over. We are into the second last over of the first innings. Final 12 ball. Can they restrict them within 40 runs and try to get the target chased in within the next 3 to 4 overs? So they need to restrict the opponent team to the less than 40 runs. So Pushparaj has been asked to bowl, Dharmaraj has been asked to bowl the over number 5 for his side, and he's been welcomed with the... Although that the ball could have raced onto the fence for a boundary, but at the end, well fielded by the fielder at the last moment, getting his body at the right time. Bhavish, the man, stopping the ball, racing over to the fence for the boundary. Just another 2 more runs adding to the account of Avinash, and the team total slowly moves on to 26. Field underneath, a misjudge costing a boundary. Misjudge costing a boundary. 1 bounce over to the fence. The fielder was too quick enough to go for it. It's a chance missed. Can it be a costliest one by the fielder? It was right in the middle of the bat. Hit firmly over to the fine leg position. He was in the catching position to take the catch, but at the end, the start field underneath drops it, and the ball is being out of the park for a 6. Not a good sign, not a great sign from the team players of Legends. They were in the top of the game in the first 4 overs, just 24 runs conceded. And when Dharmaraj, when he started his over number 5 for his side, we have seen a couple of misfielding done by the fielders, costing handy runs for their team. 12 runs conceded in the first 3 balls, which has been delivered by Dharmaraj, coming the bat of Avinash. One misjudgment costing a boundary, another misjudged costing a 6. That handy 10 run will be a costliest for the team Legends, because they are going to chase the target which needs to be chased in the lesser over if they need to qualify into the next round. Selection going for the big hit, missing it completely, ending with a dotted 1. The final ball played onto the deep. Will the batsman go for the second? Yes, they're taking a charge against the arms of the fielder on the deep. Another 2 more runs adding to the account of Suresh. 15 runs conceded in that over. So after the completion in 5 overs, score is on 39.
So after the completion of 5 overs, scores on 39, and we are into the final over of the first innings of the last match of the league. And let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. Vinith, the lefty bowler, coming left arm around the wicket. And he has been welcomed with a boundary. That's not a great sign from the bowler. He was too slow enough, and the batsman Avinash was come as an opener, had an ample of time to make a room and play that behind the wicket-keeper. And the ball racing quickly onto the fence for a boundary. Even the fielder inside the 30-yard circle was not able to stop the ball because the outfield is quite quick enough. As soon as the ball has been driven down the ground, the ball will race onto the fence in a quicker fashion. Is having a good action, but you need to be slightly quicker one, not bowling such a slow ball. This time played onto the wideish of the fine leg. Now the protection is kept on the deep. Looking for the second, fumble by the wicket-keeper, chance for a run out, and the batsman Surakshit has been walking back to the pavilion by giving his wicket, sacrificing his wicket to the batter Avinash, was come as an opener, was connecting the ball good enough. Right in the middle of the bat, a couple of boundaries and the sixes coming in the bat of Avinash. Just the 2 balls have been delivered. 5 runs have been conceded. There is a signal coming from the umpire for the timeout. And we need to get an extra feeder inside the 30-yard circle, which is really not a good sign from the bowling team. 24 minutes time has been allowed to complete the 6 overs, and you need to complete that 24 minutes given to you, the 6 overs within those given period of time, or else you can find one fielder coming inside the 30-yard circle. That was a slower ball slightly outside the off stick, ending with a dotted one. Much needed dotted ball coming at the right time in the final over. Still 3 to go. Well bowled, but the throw was not so good enough, costing an extra run in the form of by a single added in the form of an extra. The wicket-keeper should have connected the ball and given it straight to the hands of the bowler, but the throw was slightly far away from him. An extra run adding to the total, and with a new batter, Likith, to face the second last ball of the final over. The ball high in the air, the field underneath. Once again, a misjudgment by the fielders of Legends, costing another couple of runs. Another 2 more runs adding to the total. The fielders of Legends are not in the top of the game. They're giving runs quite cheaply to the opponent team. A couple of drop chances costed them a big blow. And we are into the final ball of the first innings. The bowler should have gone for that catch, but at the end, a single run just conceded. But umpire going for the review for the third umpire to check whether the ball has been hit the hand first and then out the stumps. From this angle, definitely it's a run out, but let's see what will be the decision coming from the third umpire. If it's a run out, the team have managed to get only 47, so it means that 48 will be the target to be chased by the team Legends. If they need to qualify into the next round, they need to attack, they need to chase the target quite quick enough within 3 to 4 overs. But let's see how the Legends will walk out in the middle to chase the target of 48 in 36 ball. So we'll be back shortly in the second innings of the last innings of the league match between Super Kings versus Legends.
And the decision coming from the third umpire in the final call. There was a chance for the run out on the non-striker's end, and the review was taken by the fielders. At the end, the batter has to walk back to the pavilion in a form of a run out. So it means that the team Super Kings have completed their innings at the score of 47, and 48 is the target to be chased in 36 ball. So we'll be back shortly with the second innings. Over to my co-friend, my co-commentator, Mr. Mohammad Nisfal will be doing the further commentary in the second innings of this last match of the league game. So definitely this will be an interesting game. Whether the team Legends, will they chase the target of 48 in a lesser over? If they try to get this quicker fashion, then we can see one team going out of the tournament. We are not sure which team it would be, because already we have Chhatrapati Super Kings at 4 points. We have the team Veera Shivaji Adur with the 4 points, and now if Legends, if they win the game a quite quicker fashion within the less than 3 to 4 overs, then all the three teams will be battling into the same points table at 4-4-4, and the run rate will play in middle to let us know which are the two teams have qualified into the next round. ಧನ್ಯವಾದ ಅನಿಲ್ ರವರೇ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆದರೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದಂತಹ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 48 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 48 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಶರತ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ತಾವುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಿರಣ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ್. ಲಾಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಮೈದಾನ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಕೊನೆಯ ದಿವಸ, ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಸರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಕಿರಣ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು.
ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3. ಸರಾಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ. ಕಿರಣ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ತಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೂಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಗುಟ್ಟಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಮಾನವಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಓಟ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಿರಣ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಒಳತಿರುವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ದಾಳಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಚಿದ್ದು ಕೂಡ ದಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಮಧ್ವೇಶ್ ಹಾಗೂ ವರದರಾಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಹರಾಜು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮಾಧೋಜಿರಾವ್ ಪವಾರ್ ಇವರು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ನ ಮಧ್ವೇಶ್ ಹಾಗೂ ವರದರಾಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಮಾಧೋಜಿರಾವ್ ಪವಾರ್ ಇವರು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 44 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಲಿಖಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿಕೊಂಡ್ರು. ತದನಂತರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 5 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಲನಗರಿ ಮಂಗಳೂರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಲಿಖಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಇದು 1-1 ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 7ರಲ್ಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಿರಣ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭದ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 11 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ.
3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಲಿಖಿತ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅನುಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 30 ಗಜಗಳ ಹೊಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 12. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಾನ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮನಬಲ್ಲದ ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಸ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮ್ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ಪಾಲನೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನವೊಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಸೂಸೈಡಿಕಲ್ ರನ್ಔಟ್, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮ್ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ ಬಂದಂತಹ ಕಿರಣ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲೋ ಮನವೊಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಪಂಚಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 12 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆರಂಭಿಕ 1 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ನಂಬರ್ 3ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ರವರ ಆಗಮನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಳಿಯ ಧರ್ಮ. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸುವಾಗ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದರಂತೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 12, ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು 1 ಉದ್ದರಿ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಬಂದಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನತ್ತ ಸಾಗಿದ್ರು. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಧರ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರ ಸೋಲಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡಗಳು ಕಾಯುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರ ಸೋಲಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಯುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಹಂತವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1, ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 21ರಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2-2ರ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಓಟಗಾರಿಕೆ. ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಂತಹ ಓಟಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. 1-1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ತ್ರಿವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನೆರಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ತನ್ನ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ 4ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಹೀರೋ ಕಿರಣ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು. 1-1ರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 28 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಬಾಲಿಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣೇಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡು ಆಗದೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ +1 ತ್ರಿವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 29. 4ನೇ ಓವರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು, ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡುವಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೆದರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಕಿರಣ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 30ರಲ್ಲಿದೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17ರ ಮುಂದೆ 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 ಯಾರಿಗೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯದ ನಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 31ರಲ್ಲಿದೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಕಿರಣ್ ನೋಬಾಳ್ ಎಂದರು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈದಾನದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಪಿಚ್ ಲೈನ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಳಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 32ರಲ್ಲಿದೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಲ್ಲೋ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅವಿನಾಶ್. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಂದರೆ ದಾಂಡುಗಾರನ ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡುವಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಳಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡು, ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾನ್. ಈ ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಯೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ರವಾನಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 39ರಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡುವಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿರಾನ್. ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಹೀರೋ ಕಿರಾನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ತನ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಿದು. ತದನಂತರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ನಿಧಾನಗತಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಒಳಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39ರಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಸತತವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪುಲ್ಟೋಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು. 1-1ರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟೆಗೆ ಕರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 2 ಓಟೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 41, 41 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಕೊನೆಯ ದಿವಸ, ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸ, ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅರ್ಷಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಡುಗಾರಿಕೆ. ಇದು ತಾನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1-1ರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ರೇಟ್ ಮುಖಾಂತರವನ್ನ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹರ್ಷಿತ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 40 ಗೇಲು. 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು 10ರ ಮುಂದೆ 1. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 99% ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರಾಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಆರಂಭದ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಭರವಸೆಯ ಆಟ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೋತರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ 2 ತಂಡಗಳು, 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ರವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
So we have come to the end of the league games, and now we are into the qualifier one. Will be played between the two top teams from the Pool A and Pool B. We have Chhatrapati Super Kings, even after losing the game in the last match of the league game, but still managed to get themselves into the top of the points table in the Group A, and they'll be battling against the team, the Great Marathas. The winner of that match will directly qualify into the final. The loser will have another chance to battle in the qualifier 2 against the winners of the Eliminator round team. That is the Aryans Legends versus the team Royal Arias Dubai. That will be battling in the second match. In the meanwhile, I request the player of the match for all the league matches that what we had from the day one till now. I request the players to please come forward onto the main stage to collect your player of the match. Starting with the first match, the player of the match goes to Likit of Chhatrapati Super Kings. I request Likit of Chhatrapati Super Kings to come forward and collect your player of the match from the main stage. We have the guest today for this prestigious tournament of Chandraman Trophy is Ashit Rao. Will be handing the player of the match's trophy to the first match, Likit of Chhatrapati Super Kings. The second match, Dheeraj of the Great Marathas. I request Dheeraj to come forward and collect your player of the match. Dheeraj of the Great Marathas to come forward and collect your player of the match of the second game. The third match, the player of the match, I would like to ask the Deepak of the Kasargod Maratha Tigers. If Deepak is not around, anyone from the team Kasargod Maratha Tigers or anyone of his family member can come forward and collect the player of the match on behalf of Deepak. And the fourth match, the player of the match, it goes to Kiran of Audience Legends. I request Mr. Kiran to come forward and collect your player of the match for the fourth match of the league game. So congratulations, Kiran. Moving to the next match, that is the match number 5. I would like to ask Vaibhav of Royal Arias Dubai to come forward and collect your player of the match. Vaibhav. And the match number 6, I would like to ask Harshit to come forward and collect your player of the match. Harshit from Chhatrapati Super Kings, the skipper, to come forward and collect your player of the match for the match number 6 of the league game. For the match 7, once again, I would like to ask Mr. Dheeraj to come forward and collect your player of the match. Dheeraj of the Great Marathas. The second time in the tournament has been backed the player of the match. In the match number 8, I would like to ask Dixit to come forward and collect your player of the match. Dixit of Veer Shivaji Adora to come forward and collect your player of the match. It's a hard luck that your team is out of the tournament. The match number 9, I would like to ask Chaitan to come forward and collect your player of the match from the team Royal Arias Dubai. The Chaitan of Royal Arias Dubai, the player of the match for the match number 9. For the match number 10, the hero getting his team into the victory position, Mr. Kiran, to come forward and collect your player of the match once again with a do-or-die game against the Chhatrapati Super Kings. Kiran playing an outstanding innings to getting his team into the victory position by keeping
10 balls in the spread and getting your team into the next round. In the match number 11, once again, I would like to ask Dheeraj of the Great Marathas for backing 3 back-to-back man of the matches in the league game. What an outstanding player is being for the team Great Marathas. In the ball, in the bat, in the field, a complete all-rounder. 3rd time winning the player of the match. And the last man to bag the player of the match in the match number 12. Hard luck for the team, but I would like to ask Bhuvan to come forward and collect your player of the match for this outstanding innings, getting his team into a decent total, but at the end, the team could not qualify into the next round. So these are the individual players who have won the player of the matches in the league game, and now we are into the Qualifier 1. I would like to ask the 2 captains, if you are ready, please to come to the commentator box for the toss. The captain of Chhatrapati Super Kings, Mr. Harshit, along with the captain of the team, the Great Marathas, Deepak. So I request Deepak and Harshit to come forward for the toss. I request the captain of the 2 teams, the Great Marathas, Deepak, if you can come forward for the toss, and also I would like to ask Harshit of Chhatrapati Super Kings. We can finish the toss and the match will be started sharp at 12 p.m. I request the 2 captains, please come and cooperate with the officials. Can we have the toss completed, and then it is sharp at 12. We will have the first qualifier 1. Can we have Deepak of
the great Marathas. We have the captain of Chhatrapati Super Kings waiting for you. I request Deepak, please do not waste any time. Can you just please come to the commentator box? So we have the two captains out in the middle for the qualifier one. Likit of Chhatrapati Super Kings taking the captainship over of Harshit in the qualifier one. The two well-known side, the two toppers. A winner will qualify to the final. Loser will be having another chance to battle in the qualifier two. So here's a call coming from the captain of the great Maracha. So let's see who's going to be the lucky captain. ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶವರ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆನು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ವೇಗದ ಶವರ್ ಸ್ನಾನ, ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. KVN ಪಂಪ್ ಇಂದೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶವರ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆನು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ವೇಗದ ಶವರ್ ಸ್ನಾನ, ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. KVN ಪಂಪ್ ಇಂದೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶವರ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆನು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ವೇಗದ ಶವರ್ ಸ್ನಾನ, ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. KVN ಪಂಪ್
Hello, hello. J7 Sports Dubai presents associations with Sri Ganesh Agency Sunil Chandraman Memorial Trophy. That is a Chandraman Trophy 2026. We are into the final day of the tournament, and we are into the final 4 match of the tournament. Starting with the qualifier 1, the 2 toppers from the Pool A and Pool B are battling out in the middle. The captain of Chhatrapati Super Kings, after winning the toss, opting to bowl first. The captain Likit winning the toss. It's a good toss to win. And definitely they will try to restrict the opponent team less than 36 to 40 runs. In the previous game, the bowlers could not defend the target what they had been set against the Legends. That was the last match of the league game. But now we are into a new game. It's a fresh game. Qualifier 1, which will be totally a different game. Winner will qualify into the final. A loser will have another chance. So we have the 2 openers out in the middle. Dhanush on the strikers end, and the captain Deepu on the non-strikers end. There is a signal coming from the main umpire Prakash Bantwal for the start of the innings. And here's the first ball. And he starts with a dotted one coming in. The bowling of Surakshit with the jersey number 53 at his back, coming from the RTO end. Starts with a dotted one. A good piece of a bowling on the middle and off, not giving any room for the batter to go for the big hit. The batsman going for the straight shade, once again missing it. Even the batter Dhanush could not believe that. That was a slightly outside the off stake. The batter could have gone for a big hit in a form of a straight shade, but at the end missing it completely. So 2 back-to-back dot balls in the over number 1. So the first run onto the scorecard, coming in the batting of Dhanush, playing onto the wide-ish of the gully position. Relief for the batter, finally, after playing 3 balls and getting off the mark with a single. And now slightly changes in the field. The captain has pushed one fielder back onto the deep, onto the square-leg position for the lefty batter. Deepak, the captain, onto the strikers, and the 2 fielders kept on to the outside. One is towards the deep mid-wicket position and on to the long leg onto the onside. So can the bowler bowl a shorter one and make the batsman go for the big hit toward that direction? But at the end, just chipping it onto the square leg position inside the 30-yard circle to get off the mark with a single in the very first ball of his innings. The team total story chipping to 2. On the other side, on my right hand side, we have the women's cricket tournament happening. So definitely no shot offered by the batter Dhanush, and it's a good call coming from the umpire Prakash Bantwal. At the last moment, the batsman not offering any shot, deliberately just touching the ball, looking for the quick single. But you cannot get a run for those kind of a deliberate hit coming from the player. We are into the final ball of the over number 1. Can we see a big boundary or a wicket fumbled in the first over? Dhanush going for the big massive hit onto the wide-ish of the deep mid-wicket position to finish the innings of the over number 1 in style in the boundary. So
So umpire says that's a biggie. So what a way to finish the over number 1 in style onto the deep mid wicket position. 6 coming in the last ball. The batter in the early of the innings was struggling to get runs in the first couple of balls, but in the final ball, 6 coming, ending with a decent over, I can say, coming from Surakshit. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Scores on 8 for no loss. So we are into the over number 2. The captain taking a charge to bowl the second over for his side. Lekit, the skipper of Chhatrapati Super Kings, will be bowling to captain to captain. Nicely swept onto the deep. They've run their first run very hard. Very quick enough to complete the second run, quite good enough. An excellent partnership is building up in the qualifier 1 match. Score is onto the double figure, 10 for no loss. Lekit back to his bowling mark coming from the town hall end. Bowling the second ball of the over. Once again the batsman going for the lofted hit. The fielder underneath. The catch has been put down. A valuable attempt done by the fielder. It's not so easy to keep those kind of catches. But under pressure, you need to take those kind of catches. It was not firmly hit right in the middle of the bat, but still the ball racing towards the wideish of the long leg onto the deep. A last moment, the ball popping out of the fielder. Another couple of runs adding to the total. First 2 balls, 4 runs conceded. Driven it down the ground. The ball rising quickly onto the fence. Can it be a boundary or can it be pulled out? At the last moment, even the 2 fielders could not stop the ball racing to the fence, coming in the bat of Deepak. Now Deepak onto the charge. Another boundary coming in the innings. Score moves on to 16. 8 runs conceded so far in this over. The first 2 ball, 2 back-to-back doubles, and now a boundary. And nicely played. The ball will definitely win the battle onto the fence for a boundary. That's another boundary coming in the bat of Deepak. The room was given for him to play that. Look at the way he has played. The ball will definitely win the battle onto the fence for a boundary. That's another boundary coming in the bat of Deepak. The fielder was inside the 30-yard circle. The outfield is quite quick enough. Once the ball is being played down the ground, the ball will travel like a razor blade. That's another boundary. So 2 back-to-back boundaries. Pressure back into the captain of Chhatrapati Super Kings. He's under pressure. 10 runs conceded so far. Sorry, 13 runs conceded so far, coming in the bowling of Lekit with the help of 2 boundaries, 2 doubles and a single. We've not seen even a single dotted delivery bowled in the second over of the power play. In the first over, at least we saw 3 dotted delivery, but at the end, a massive 6 coming in the bat of Dhanush. And here he is once again to face the final ball of the over number 2 in the power play. Charging down the ground, over to the deep extra cover position. An attempt was done by the fielder, but it's not so easy to take a running catch. When you are inside the 30-yard circle, it's very difficult for the fielder to take those kind of running catch. Towards the direction where the bowlers was landing over to the wideish of the extra cover region. Another couple of runs adding to the total. An expensive over coming to an end after the completion of 2 overs. Scores on 23 runs. A much needed 23 runs coming at the right time for the team, the great Marathas.
15 runs conceded in the last over, and now the power play has been completed. The feed has been spread out onto the boundary rope, and we have change in the bowling lineup. The ball has been handed over to Harshit. Harshit is the man with the golden arm. Every time when the captain asks Harshit to come forward and do your bowling spell, he definitely gets a wicket for his side. So definitely that's a great sign coming from the captain of Chhatrapati Super Kings, getting this magical bowler Harshit to bowl the over number 3. Played onto the deep, onto the wideish of his square position. As soon as the shot has been offered, he was very quick enough to complete his first run and back to the second run without any trouble. Getting another 2 more runs adding to his individual account. Deepak is playing the captain's knock in the big qualifier 1. Is playing on 16. With the help of 2 boundaries, 3 doubles and 2 singles under his account. And on the other end, Dhanush is playing on a 9. And finally, as I was talking about, the magical bowler Harshit striking in his very first over, getting rid of the dangerous man. Deepak, the skipper, was looking quite dangerous out in the center, but he has to depart, going for the slog sweep, missing it completely, the ball kissing the leg stick. And a quick fire coming to an end. 16 runs coming in the bat of Deepak, has to depart in the over number 3. And now the man behind the team, the great Marathas, walking out in the middle with 3 player of the matches in the league game. And he is out in the center, coming at the time when the team needs him to be there till the end of the 6th over and get the team total to a decent total. At least 50 plus is much needed in this qualifier 1. Dheeraj facing for the first time against the bowling of Harshit. A slight fumble, the throw was not accurate from the fielder inside the 30-yard circle. Can you believe it? He just played towards the wideish of the cover position. The fielder was slightly floppy over there at the end. Within the 30-yard circle, going for the quick second. A confident hit coming up by the confident batter in the very first ball to get off the mark with that double. And the team total slowly chipping to 28. We are into the over number 3. Five runs conceded in the bowling of Harshit. Still we have 2 left. Straight to the bowler at the end. Harshit doing the rest of the work. We know that the most of the bowlers are an excellent fielder of their own bowling. It was firmly hit right in the middle of the bat at the end. Harshit getting his body to cover the ball. Ends with the dotted one. Just a flick onto the onside. Will the batsman go for another extra run? Yes, definitely. Both the batters have played plenty of cricket among themselves. They know their batting skills. They know how to complete the first run in a quicker fashion and then get their second run quite quick enough. So over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs goes on 30. 30 for 1. 7 runs coming in the bowling of Harshit, beginning important wicket of Deepak. And 100 is exactly like 10 runs spread over. If they carry the similar fashion for the next 3 overs, we can see a massive total of 60 plus. Which will be slightly a tougher chase for the team Chhatrapati Super Kings. But still they do have a better batting lineup like Harshit, Likith, Avinash.
If those three batters, if they fail to get runs for their side, and definitely it will be an easy task for the team, the Great Marathas, to qualify themselves into the big final of this Chandraman Trophy 2026. So Surakshit has been asked to bowl the over number 4 for his side. This time changing his direction, coming from the town hall end. He started from the RTO end, but now he's starting from the other end, from the town hall end, to bowl the 4th over for his side. Bowled pretty well in the first over, apart that one loose ball which was been hammered for a 6 coming in the bat of Dhanush. So now here's a battle once again between these two players. Dhanush facing the bowling of Surakshit. Can he get his revenge? Fielder underneath, the catch should have been taken. This is not a great sign by the fielder of Chandraman by the Super Kings. The fielder was inside the 20-yard circle in the cover position, had an ample of time to judge and take the catch. Can it be a costliest one? Hard luck for the bowler Surakshit. The catch should have been taken at the end. Not even an attempt done by the fielder to take the catch. In the meanwhile, the batsmen have crossed for a quick single. Surakshit will be definitely disappointed with the way how the fielder have played his role over there in the middle. Back to his bowling mark, second time. And that's a massive hit coming from the man in form player for the team, the Great Marathas. Who are backed 3 player of the match in the league game, and now he's just playing his anchor role for his side in the qualifier 1 match. Nothing wrong with the delivery bowled by the bowler, but the batter shuffling slightly outside the off stick and pulling the ball from the outside toward the direction where the wind is blowing onto the fine leg position. What a hit it is. The tall man, the power behind the shot have carried the ball to the crowd. That's a good response from the bowler. The quicker one keeping slightly low. And the batsman missing it completely. That catch, if it would have been taken in the very first ball, we would have seen the new batter onto the strikers, and we would have not seen that 6 coming in the bat of Dheeraj. As soon as the catch, which was been put down, the batsman crossed for the single, and the result is a 6 in the very next ball. A chance missed by the batter Dheeraj. He could have gone for the big hit, but at the end just trying to play a paddle sweep towards a fine leg position. At the end the ball kissing the pad, going towards the other direction onto the gully position for a single in the form of a leg bye. A slightly fumble by the wicket keeper, was standing so close onto the stump. It's not so easy to stop the ball, which was slightly away from him. But lucky for him, there was a production kept behind him. Or else we could have seen the ball racing quickly onto the fence in a form of a boundary, in a form of a bye. But at the end, every run is quite important for the Great Marathas. It doesn't matter how it comes. In the form of extras, they will take it. Field underneath, and the catch has been put down. That will be definitely a costliest one. Dropping the catch of Dheeraj will be costliest for the team of Chandraman, the Super Kings. We have seen the frustration on the face of Surakshit.
It was an easy chance at the last moment, the ball popping out of the fielder. We've seen 2 catches being dropped in the over. And that too, if you drop the catch of the Dheeraj, the informed player, in the next 2 overs, you can see the runs pouring either in the form of a boundary or the sixes. Over number 4 coming to an end after the completion of first 4 overs. Scores on 41. The run rate is slightly close to 10.05 runs per over. If they carry the similar fashion in the next 2 overs, the total of 60 plus will be definitely a tougher task for the team of Chhatrapati Super Kings, who started the tournament with the win, and now they are battling in the qualifier 1. So change the ball again. Now we have the new bowler. Asked to bowl the over number 5 for his side is Avinash, taking a charge from the captain Likit, asking him, let me do the rest of the job, but not a good sign in the very first ball. A no ball signal given by the umpire. That's what I was talking about. It's not a great sign coming from the bowler Avinash, starting with a no ball. That was a decision coming from the umpire. So let's see what will be the decision. The 2 umpires having a word. A fair decision at the end coming from the umpire, but the wicketkeeper taking a review against the decision given in by the umpire Prakash Bantal, who have scored as a no ball. But let's see what will be the decision coming from the 3rd umpire, whether they will stick into the same decision. If the decision is against the umpire, then we have the review will be continued. But if the decision remains on the umpire's side, then the team Chhatrapati Super Kings will lose the review, and definitely they may not have any other reviews in the next of the 12 balls. So here's the decision coming from the 3rd umpire. So it means that Prakash Bantwal, you need to stick with your original decision that what you had given initially. That's a no ball signal given by the umpire. So it means that the team Chhatrapati Super Kings have lost their review, and for the next 12 balls they cannot take even another review, because once when you lose the review, it's done. If you win the review, then the review continues, but when you lose the review, that's over for the game. So still we have 12 balls remaining, and here's a free hit signal coming from the umpire in the over number 5. Pressure back into the bowler Avinash, bowling to the man who has come as an opener. Both the batters have got a life in the previous over. We're just waiting to watch
how costly it could be for the team, for Chhatrapati Super Kings. The free ball was missed by the batter. We've seen most of the times in the tournament, the free hit ball was not utilized by the batters much in this tournament. Without watching the ball, making a room, wanted to play on to the fine leg position, going for the switch hit, the ball racing on to the third man position. In the meanwhile, the batsman Dhanush had an ample of time to convert that single into double. With the help of that 2 runs, score slowly moves on to 44. Down the leg stick, no hesitation for the umpire to call that as a wide. That's another extra in the over. Already we have seen 1 extra in the form of a no ball. And now another extra. These are the gifted runs which has been given by the bowler to the opponent team. Every gifted run will be a costliest for the team Chhatrapati, because they're going to chase the target. Ball high in the air, and finally relief for the fielder who dropped in the previous over, but this time not making any mistake, taking the catch under pressure, and Dhanush has to depart. And finally, a wicket has been fumbled. The partnership was building up between these 2 batters. And the first wicket fall, the score was on 23. In the very second wicket, the score is on 44. 21 runs partnership finally coming to an end. And now we have a new batter joining the company of Dheeraj with the jersey number 8. Hari Prasad joining out in the middle. So his role is just to take a single, give a strike back to Dheeraj. On the other end, the bowler should get another extra feeder inside the 30-yard circle so that you can get a pressure when the new batter is walking out to the center. But Hari Prasad straight away going for the switch hit. Wicket keeper missing it. At the end, a single has been taken in the form of a bye. We have never seen a captain taking a charge when we have a new batter just walked in out in the middle. Try to get some extra feeder inside the circle and ask the ball to just bowl wicket to wicket. And that will get a pressure on to the players. And now we have Dheeraj. Drifting down the leg, another extra. Extras are coming in this over. The score slowly jumping to 47, just a 3 runs short of the 50 up for the team of the Great Marathas. Can they get that 50 in the over number? And this time, that's a mistake done by Dheeraj. Right on the block call. Wanted to play on to the fine leg position. A mistake done by the batter. And the result is another wicket. So both the set batsmen of the team Great Marathas losing at the regular interval. Not a great sign. But still the game is not over yet. We are into the over number 5. We have the new batter out in the center. It's Sudhir joining the company of Hari Prasad. And what an excellent over coming to an end, even after conceding a couple of extras in this over, but getting rid of the 2 important wickets of Dhanush and Dheeraj. Just conceded just the 7 runs in the 5th over of the innings. And now we are into the final 6th ball of the first innings. Can they pass 55? They need at least another couple of runs. Even if they try to get 6 to 7 runs, the target can be defendable by the bowlers of the Great Marathas. Let's see who's going to be the bowler to bowl the last over.
final over. The ball is being handed over to Summit. Will be bowling the last over for his side. The final 6 ball of the first innings. It's been welcomed down the ground onto the fine leg position. The ball racing quickly onto the fence. At the end, the batsmen have completed their second run. They have ran their first run quite quick enough, and once when you complete your first run in a quick fashion, it will be quite easier to complete your second run. They know that it is not so easy for the fielder to collect and shoot it directly onto the wicketkeeper's end, because the wind is blowing toward that direction. Even if you have a good arm also, the ball will never travel so quickly onto the wicketkeeper. A good comeback after being hammered for 2 runs in the first ball. Then a much needed dotted delivery with the help of that single. That's a 50 up for the team. Great Marathas coming in the final over. We are into the final 3 balls of the innings. And that's definitely a biggie coming in the bat of Sudhir, the man who just walked in, and there's a signal coming from the umpire. It's a timeout. The bowler Sumit was bowling an excellent line, and at that one low full toss, as soon as he delivered that ball, we knew that the ball will be cleared out of the park, coming in the bat of Sudhir. What a hit it is, right from the middle of the bat. It is something like you have given a tight slap to your opponent team. Even the fielder Surakshit was just watching the ball passing over his head, and we can see the reaction from the fielder. He was not so happy when the bowler bowls such a loose ball, because they know that every run has to be chased in the second innings, which is not so easier under pressure. So ready to the final ball of the first innings, the qualifier 1. And here's the last ball. He needs to re-ball, the ball is slightly down the leg stick. No hesitation for the umpire to call that as a wide. Extras are building up in this game. We have seen plenty of extras, at least about 10 runs have been given freely by the bowling side to the opponent team. But it's not a great sign in the qualifier 1 match. This time going for the big head, fielder underneath, and the catch has been taken by the bowler under its own bowling action, running quickly to take that catch. At the end, the wicket fumble in the final ball of the innings. So with that, the innings of the team coming to an end. They have built a massive total of 57, which is slightly close to 60 runs mark, but it doesn't matter how the runs are taken by the batters. The batters have done their work, and now it's a time for the bowlers and the fielders to get their team into the big final. 58 is a target, which is definitely a tougher task for the team of Chhatrapati Super Kings. If they are top batters like Surakshit, Harshit and Avinash. So all eye on Harshit. If Harshit sticks there till the end of the innings, he can be the one-man army to get his team into the victory. But every time he gives a start, but at the end he gives his wicket freely to the opponent team, which is not a great sign from the batter like Harshit. He needs to play a responsible innings in the second innings for his side if their team wants to directly qualify into the big final. So we'll be back shortly with the second innings. A target of 58 has to be chased in allotted 36 ball. Meanwhile, can we have the captain of Legends, Mr. Kiran, and the captain of Royal Dubai, Mr. Jairaj. The 2 captains, please to come to the commentator box for the toss for the next match. The Kiran of Legends and Jairaj of Royal Dubai. The 2 captains, please to come to the commentary box for the toss of the Eliminator match between RS Legends versus the team
Royal Arias Dubai. I request the captain of legends, Mr. Kiran, if you can come forward, because we have the captain of Royal Dubai waiting for you. The Kiran of legends, please to come to the commentary box for the toss. ಧನ್ಯವಾದ ಅನಿಲ್ ರವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋತರಂತೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರಟಾಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 58 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಆಗಮನ ಬರುವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಧೀರಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಜಲಬೇರಿ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಧೀರಾಜ್. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರಟಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಆರಂಭದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈತನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತನ್ನ ದಾಂಡುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 7ರಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್. ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಕೇವಲ 40 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಇರುವಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಳಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ದಾಳಿ. ಇದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆದ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರಾಜ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 7ರಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 58 ಎನ್ನುವ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧೀರಾಜ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 13ರಲ್ಲಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಯರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್. ತದನಂತರ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 13. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಆರಂಭದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಓಟ. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 13 ಓಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 58 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆರಂಭದ ಓವರಲ್ಲಿ ಧೀರಾಜ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 13 ಓಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ 1 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಹೀರೋ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 19. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿನಂದನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೈದಾನ ಕಂಟಿಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಳಿಗಾರರು ಬೆವರಿಸಲೇಬೇಕಾದೀತು. ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 19 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೀರೋ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿನಂದನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 21ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮೊಚ್ಚುಗೋ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿನಂದನ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ 1 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಹೀರೋ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 23. ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ. ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಧೀರಜ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಧೀರಜ್ ತನ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮನವೊಳ್ಳದ ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 24 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಾಳಿಗಾರ ಧೀರಜ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟೇಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್. ಪುಲ್ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 25ರಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಾಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೀರಜ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ
ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಒಟ್ಟೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 27-2 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಟ ಪಾಲಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು, ಗೂಟ ಪಾಲಕನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಎರಡು ಹೊಟ್ಟೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 29-4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಶ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋ ಬಾಲ್. 1+1 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 31 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡುವಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್. ಧೀರಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಧೀರಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 37ರಲ್ಲಿದೆ. 37 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್. 3 ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹರ್ಷಿತ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 37 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 21 ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಫುಫುರನೆ ಸೇಲು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟ. ಯಾವ ತಂಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 18ರ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 41ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಡಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 41. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 50% ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 42. 42 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 43ರಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ತ್ರಿವಳಿ 6 ಹೀರೋ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು, ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು, ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 43ರಲ್ಲಿದೆ. 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ಉಲ್ಟದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಹೊರಡಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 44. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. 1 ಬೌನ್ಸ್, 2 ಬೌನ್ಸ್, 3 ಬೌನ್ಸ್, ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 48. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್. 13 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಬರುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 49ರಲ್ಲಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 50 ಗಳಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವು 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 50 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವದಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 51ರತ್ತ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ತನ್ನ
ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಬಿಕಾಮ್ ಎ ಹೀರೋ ಇಯರ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 57. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋಲಲ್ಲವಯ್ಯ, ಸೋಲಲ್ಲವಯ್ಯ. ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿ ಸಾಲು. ಬಂದಿದ್ದೀರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವಿರ ಮನೆಗೆ. ಒಂದಾದರೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಟೆ. ಸೋಲನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಸೋಲದ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ. ಯಾವ ತಂಡ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ರವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
So coming to the eliminator match between the Legends and Dubai, the captain of Royal Dubai, after winning the toss, opening to bowl first, and the very first ball, the Vaibhav drifting down the leg, and Kiran, the man, informed player from the last game, is carrying his game in the similar fashion, getting off the mark with a boundary, the very first ball of the innings. What a match we had in the qualifier one between Marathas versus Super Kings, chasing a massive total of 58 without losing even a single wicket. The team have qualified themselves into the big final of this Chandraman Trophy 2026. The loser of this match will be out of the tournament. The winner will battle against the great Marathas in the qualifier 2. Kiran once again going for the big hit, field underneath, that's a big wicket, that's a big fish. Look at the delight coming from the captain behind the stumps. Chairaj, and Vaibhav striking in the very second ball of the innings after being hammered for a boundary in the first ball. Rather than playing a slog sweep, it should have been playing a pull hit towards the final region. We could have got another boundary. That's a mistake done by Kiran. He knows that this is a big game for their side in the eliminator. If they win, they will battle against the great Marathas. If they lose, they're out of the tournament. Prajwal is a new man. Joined the company of JP, who's on the North Strikers end. What a hit coming by the man Prajwal, who have just walked in out in the middle, facing his first ball against the bowling of Vaibhav. Full flow of the bat over to the long on position for a maximum. That's a big A coming in the bat of Prajwal to get off the mark straight away in his very first ball. It's just played towards the long on with a full flow of the bat. Charging down the track, well kept by the wicketkeeper behind the stumps. On the other end, JP looking for the quick single. Has been sent back at the right time. Pressure against the bowler. The first ball a boundary, a second ball a wicket, a third ball a six, a fourth ball a dot ball. And let's see what will be the result in the fifth ball. Charging slightly down the track, miss it, but at the end, a single taken inside the 20-yard circle towards the square leg position. Inside the 30-yard circle. Seven runs coming in the bat of Prajwal, and JP will be facing for the first time in this innings. He's another batter who can clear the boundary ups quite easier for his side. So let's see what he can do for his team. And the very first ball, field underneath. And JP doing a mistake, rather than playing towards the other direction, towards the square leg or onto the long leg, but finding the fielder straight on the mid-wicket position. The fielder was standing at the right direction and the bowler just drifting toward that direction, making the batsman to play for that. At the end, giving his wicket quite cheaper to the opponent team. So both the openers are back into the dugout. At the score of 11, they've lost here 2 wickets.
Field underneath, the catch has been put down in the point region. Not a great sign coming from the fielder Harsh. You should have taken that catch. The batsman Prajwal going for the switch hit. Unable to time it right in the middle of the bat. Luckily, the catch has been put down. Or else would have seen another wicket fumbled in the very first ball of the over number 3. Chetan, second time in his over. Once again going for the switch hit slightly. Misjudgment by the fielder. The ball racing towards the deep third man. At the end, the battle is won by the batter. 3 fielders behind, 1 ball. At the end, the ball was traveling quicker towards the boundary rope. Onto the third man position. The fielder might have some problems over there. Might be, while stopping the ball, he might have twisted his ankle. Hope it is not so much serious over there for the player of the team. Royal Chibaya. So coming back in the match number 5 for the day. That is the Eliminator match. Chetan under pressure. A no ball signal given by the umpire. It's a fake call coming from the umpire due to the illegal action coming from the bowler Chetan. He normally doesn't bowl those kind of illegal ball at the end. A no ball signal given by the umpire. Another couple of runs adding to the total with the help of that 1+1. The team total slowly shipping to 19. We are into the over number 2. Pressure back into the bowler Chetan. A no ball signal, and that's a free hit. And then Miraj will be facing the free hit ball. Just the 2 balls have been delivered in this over. Another no ball, another no ball. Once again, the free hit still remains out in the middle. The first ball, the catch has been put down, 2 runs have been taken. The next ball, a boundary hit. The fielder got injured. He's been out of the fielding side right now. And the next ball, the free ball, the batsman charging down the track. The ball traveling quite quick enough onto the deep mid wicket. In the meanwhile, it has been pulled back by the fielder. There is a chance of a run out. That's a big mistake. Going for the 3rd run. And costing a penalty for the team legends. Prajwal was looking quite dangerous out in the middle. Has to depart in a form of a run out. Wicket number 3 falling at the score of 22.
I request the new batsman, please enter the field immediately. This is not a great sign coming from the batters of Legends. As in the wicket has been fumbled, the new batter should walk inside the batting crease within the 60 seconds, or else definitely the penalty could have been given by the umpire. But at the end, the wicket fumbled in a form of run out, and we have a new batter, Sandy, is just joining the company of Dharmaraj. Now these two batters needs to carry the innings till the end. The runs are pouring, but they're giving their wickets in the regular interval. Once again, the catch has been put down by Arsha, and the batsmen have crossed for another couple of runs. Second time we have seen the catch has been put on this over, bowled by Chetan. The first one, I can say it was slightly tougher, but this time it was straight under his hand. At the last moment, the ball popping out of his hand. Another couple of runs adding into the account of Legends, and the team total jumping to 24. Played out to the deep, another couple of runs coming in the back of Sandy. He has just walked in, getting runs for his side. He has just faced 2 balls, 4 runs under his belt, and the team total is on 26. Still 1 to go in the over number 2 after winning the toss, opting to bowl first. They're picking wickets in the regular interval, but they cannot stop the runs pouring for the team of Legends. A quick single taken, directed, would have costed another wicket. Dharmaraj would have been back into the pavilion in a form of run out, but at the end he's safe in his batting crease. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Score is on 27. 27 is the score so far. Just 2 overs have been completed. Legends still have another 4 overs, even if they get a run in each and every ball. Anything above 50 plus will be a tougher task. So the power play has been completed, and now the captain once again asking Vaibhav to bowl the second over of his spell, and the third over for his side. Starts with a single in the very first ball. The total slowly chipping to 28. A slight fumble by the wicketkeeper behind the stumps, costing some extra run in a form of a leg by. Another extra adding to the total, slowly chipping to 29. Over number 3 in progress. They just need to play a sensible cricket out in the center. These 2 batters, they know it's a final over of Vaibhav. Even if they score another 4 balls, 4 runs. Driven, directed, but at the end, well, the batsman crossed for the second in a form of an overthrow. Excellent running between the wicket by Sandy and Dharmaraj. It was firmly hit straight to the field in the cover position. The bowler should have grabbed the ball, but at the end,
The ball popping out of his hand. A misfield done by the bowler, costing an extra run in the form of an overthrow. Going for the big hit, going for the big hit. Could not time it right in the middle of the bat, but at the end still they managed to get a single onto the deep. The feeder was quite quick enough. Chetan grabbing the ball, giving it back to the bowler. And bowler is ready to bowl the next ball. Charging down the track, just playing on to the point position for a single. Excellent batting by these two batters. Every ball, the runs have been scored in this over. We are into the final ball of the over number 3. And he finishes with the dot ball. So after the completion of first 3 overs, the team total is on 33. They're going exactly like 11 runs per over. They have another 18 more balls remaining. And they need to face 3 new bowlers. As soon as this match gets over, then we are into the qualifier 2 that will be played against the great Marathas. They'll be waiting to watch which team they'll be battling in the qualifier 2, either the Legends or Dubai. So far in this game, we cannot predict which team is going to win. Either it could be Legends or Royal Dubai. Because Royal Dubai, they have to chase the target, whatever is being set by the team Legends. We have seen in the last game, the massive total was being chased unbeaten by the 2 batters, Avinash and Harshit, getting their team into the victory, keeping their wickets in hand, playing an excellent knock, especially Harshit, the man who got into a good start for his side and getting his team into the victory. And now we have the captain of Royal Dubai, Jairaj, taking a charge, coming around the wicket. Right on the block call. In the meanwhile, the batsmen who have just stepped down. In the end, a single taken on to the short cover. Jairaj is the only player in this tournament who has bagged a 3 wicket in the over without conceding even a single run in the league game. That was a maiden over in the tournament, the first maiden over and a 3 wicket. The ball kissing the pad. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to go for the quick single. There is no protection for the bowler behind the wicket. He wanted to strike it onto the bowler's end, but at the end, no backup, making the bowler not to go for the hit onto the non-strikers, and the batsman going for another switch hit, missing it completely. Wicket keeper missing it slightly. At the end, another single adding to the total in the form of an extra. Plenty of extras in the over number 4. Jairaj is the bowler. He keeps bowling a quicker one, slower one, off-breaker, leg cutter. Is known for that. He's bowling wicket to wicket. And that makes the batsman quite difficult to get the runs against him. He's the only economical bowler in the game of the team Royal RS Dubai. 4 balls have been delivered. Look at the way how he has bowled. Out of 4 balls, 2 runs conceded in the form of a leg by. Fielder underneath, and the catch has been taken. Finally, relief for the captain of the team Royal Dubai. Jairaj striking in his over, getting rid of the dangerous man. Dharmaraj has to depart in the over number 4. And the team total slowly chipping to 37.
Sunil is the batter, facing for the final time in the over of Jairaj. And he gets off the mark straight away onto the cover position to keep the strike in the next over. Over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. Scores on 38. 38 for 4. On the both sides, we have the brothers playing in this competition now. The elder brother playing in the legend side, the younger brother playing as the captain of Royal Dubai. We have Jairaj from the side of Royal Dubai, and we have Guru from the team of Legends. These are the two brothers battling in this a do-or-die game. Winner will battle against the Royal Marathas. Loser will make their way back to their own individual resident after the game. So Harsha the man started with the bye and now picking a wicket in the very next ball. The Sandy was looking slightly dangerous out in the middle. The runs are pouring for the team Legends, but they're giving their wickets. So it means that half of the sides are back to the dugout at the score of just 39. A good comeback by the bowlers of Royal Dubai. Especially the credit goes to the captain Jairaj and Vaibhav in his second over of his spell. And here's the man just talking about just a couple of minutes ago. One brother from a Legend side and one brother on the Dubai side. With the jersey number 7, Jairaj keeping himself fully active onto the square position. And Guru, the man who have just walked in, is a talented player, a lot of experience under his belt. I've seen him playing a lot of cricket in this ground, and he's known for his big hitting. Even at this age, he still loves his cricket. That's a great sign from the players like Guru, who always love his game. And got off the mark straight away, play it onto the deep wicket. Completed his first run quite quick enough and on the way for the second. Fielder under net. That's a mistake done by Guru. Without wasting much time, find the fielder into the cover position. That's another wicket fumbled in the same over. Wicket number 6 has been fallen at the score of 41. We are into the over number 5. Anything below 50 can be chaseable target if the team Royal Dubai, if they need to win this game, the captain Jairaj needs to play a captain's knock. He needs to just be there till the end and he can get his team into the victory position. You have seen Harshit and Avinash getting their team into the victory position without giving their wickets. That's called a sensible cricket. And I was really shocked enough to see Harshit playing that kind of a knock. We know him
very well that how he carries his game. If he sticks till the end, it will be a difficult for the opponent team to get him out. There is an appeal, there is an appeal. Umpire giving it out. There is a thick edge, and the batsman Karthik walking back to the pavilion. He was just walked in out to the center, facing the very first ball. Wanted to play a massive drive over to the covers, missing it completely. Score still remains on 41. Wicket number 7 has been fumbled. We are into the over number 5. What an excellent over coming from Mahaj. Has picked 3 important wickets in this over. And Bhavish is the new batsman. Walking out in the center, joining the company of Sunil, who is battling on 1, and Bhavish. He'll be facing the final ball of the over number 5. Score still remains on 41. A good comeback by the bowler in the last 2 overs. The runs are not pouring for the Legends. This is not a good sign for the team. They got into a good start, but they kept giving their wickets freely to the opponent team. So final ball of the over number 5. And the final ball played down the ground onto the long on position to keep the strike in the next over. Over number 5 coming to an end. Scores on 42. We are into the final 6th ball of the first innings of this Eliminator match. As soon as this match gets over, we are into the Qualifier 2 that will be played between the winners of this match against the losers of the Qualifier 1. That is the Royal. That's a Great Marathas. So the Great Marathas will be waiting in the Qualifier 2. The mistakes done in the Qualifier 1 needs to be forgotten, and you need to come out and play a fresh cricket. That's a new game. And try to win the game and qualify yourself into the big final. But it's not so easy. Every team, the top 4 teams, have battled equally well toward this tournament. Legends, Dubai, Super Kings, and Marathas. These are the 4 top teams. Out of 8 teams, they are the top 4 who have qualified into the next round. So the final over, final 6 ball, Dikshit to bowl the last over for his side. Bhavish making a roam, playing across the bat, missing it completely, slightly fumbled by the wicketkeeper, costing a single in the form of a bye. And the score slowly shipping up to 43. Can they get another 7 more runs out of 5 ball? A target of 50 plus will be a defendable by the bowlers of Legends. That was a slower ball onto the pad, low full toss. The batsman Sunil missing it. And here's a signal coming from the umpire. It's a timeout. One fielder needs to come inside the 30-yard circle. So let's see which fielder has been asked to come inside the 30-yard circle. So long off fielder is being asked to come back into the mid-off position. Can Sunil target toward that direction? A directed needed, but the throw was slightly wider, but umpire raising his finger. The batsman Sunil was short of his crease onto the North Strikers end. A good pick up and throw by the wicketkeeper. Even he had fumbled in his first attempt, but at the end he was quick enough to grab and striking it onto the North Strikers end. Another wicket fumble, but the runs are not pouring. Score still remains on 43. Wicket number 8 fumbled, and we have a new batter, Likit.
So we have another brothers in this game. The ball is under the hands of Dixit, but he will be bowling to the tall man Bhavish. And Likit, the brother of Dixit, is on the non-striker's end. And going for the big hit, one bounce straight to the fielder. Will Likit go for the second? The throw was slightly wider. In the meanwhile, it's a good decision, but definitely umpire thinks that the batsman might have been short of his crease, but over to the third umpire for the review. Let's see what will be the decision. But from this angle, the batter was slightly short of his crease. But again, let's wait for the decision. And the batsman has to depart in the form of a run out. That was a close call, but the decision going in the favor of the fielding team. The wicket fumble, the wicket number 9, falling for the team of Legends at the score of 44. And the final man, Bennett, walking out in the center. So definitely this is the first team I can say that every batter got a chance to go out in the middle. In the 6 overs game, we normally don't say all the 10 batters, all the 11 batters out in the middle. So this is the first time ever in this tournament we have seen Legends giving a chance for all their players. Dixit once again. He has still 2 more balls remaining. Can he pick a wicket? Going for the big hit, and the catch has been taken. What an excellent judgment. In the 5th ball of the over number 6, what an excellent catch taken by the fielder onto the mid-on position, running backward and taking an important catch. And with that, the team innings coming to an end. 45 runs has been scored by the Legends, and the target of 46 has been set. 45 all out. Can you believe it? The team Legends are all out with 44 runs. A target of 45 is to be chased in 6 overs, which is definitely a chaseable target by the players of the team Royal Arias Dubai. They just need to play like the way how the 2 batters of Chhatrapati Super Kings, the 2 openers, how they played their game in the qualifier for similar fashion. Even the player of Royal Dubai, the 2 openers needs to play the sensible cricket. The looser ball can be hammered out of the park. Locate the gap, convert the singles into double, and get your team into the victory position to battle against the great Marathas in the qualifier too.
So still the game is not over for the Legends. If they get rid of the top 3 batters like Jairaj, Vaibhav, then the game is under the hands of Legends. Especially the man who can get a breakthrough for the team Legends is none other than the captain Kiran. He'll be tested in this eliminator match. So we'll be back shortly with the second innings, a target of 45 to be chased in 36 ball. Over to my co-friend, Mr. Mohammed. Mohammed Nishfaq will be doing the further commentary in the second innings of this eliminator match. Over to him. ಧನ್ಯವಾದ. ಮೂವತ್ತ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಆಲ್ಔಟ್ ಆಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 45ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ತಂಡ ಸೋತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಮನೆಯತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ, 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಎನ್ನುವ ಸವಾಲಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡಿಸಬಹುದು ದಾಂಡುಗಾರರು. ಅವಿನಾಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ವೈಭವ್ರವರ ಆಗಮನ ಬರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾನ್ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ. ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಚೆಂಡು ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಡೋಡಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡೆದೇ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗಿದ್ರೂ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾನ್ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಆದರೆ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1ರಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆದು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 5ರಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 33 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಅಂದರೆ 40 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಬಹುದು. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವಿದು. ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9ರಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೂಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಣ್ಮೆಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಚೆಂಡುವಿನ ವೇಗದ ಗತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೂಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಿರಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆರೆಂಜ್. ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 10 ಓಟ. ಮೂವತ್ತು ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ದಾಳಿಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸೆಲು ಲಿಖಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಚ್. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣುವಾಗ 16ರಲ್ಲಿದೆ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಲಿಖಿತ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಆಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಯಲ್ ಆರೆಂಜ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟಪಾಲಕನನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +4 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 21ರಲ್ಲಿದೆ. 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಿಖಿತ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತದನಂತರ ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಆಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡುವಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದೇ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಒಳತಿರುವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ದಾಳಿ. ಇಂತಹ ದಾಳಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ನಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಾಳಿಗಾರ ಲಿಖಿತ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ವೈಭವ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಜಾಣ್ಮೆಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೂಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 22 2 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಿಖಿತ್. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್.
ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ನೋ ಬಾಲ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋ ಬಾಲ್ +4. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಖಿತ್. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯುತ ಓವರ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ 2 ತಂಡಗಳಿಗಿದ್ರೂ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು, ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡುವಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. 1 ಬೌಂಡರಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಗುಡ್ಡ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 28. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಅವರು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಳ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡಂತ ದಾಳಿ, ಇಂಥ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರನ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಓಟಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಅವಲಿ ಬೌಂಡರಿ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೀರೋ ವೈಭವ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಿಖಿತ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ಓಟಗಳು. ಇಪ್ಪತ್ತ ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟ. ಯಾವ ತಂಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಡುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಕಿರಾನ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣಾತಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನೇರ ವೀಕ್ಷಣಾತಮನ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. ನಂಬರ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಸೋತರೆ ನೇರ ಮನೆಯತ್ತ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಿರಾನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರಮಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 29. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 1-2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕಿರಾನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 30ರಲ್ಲಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವಾಗೆ ಚೆಂಡುವಿನ ವೇಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 31 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾನ್ ನಿಧಾನಗತಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೂಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 32. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಚ್ಗೋ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೂಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುನೀಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ? 18ರ ಮುಂದೆ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ 4ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಸುನೀಲ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರಮಿತ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 35-35ರಲ್ಲಿದೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ. ಸುನೀಲ್ ತನ್ನ 4ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶ್ರಮಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ದಾಂಡುವಿನ ತುದಿಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಟಾಪ್ ಪಿಚ್ ಆಗುತ್ತಾ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 36. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಸುನೀಲ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, 2 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಸುನೀಲ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 36. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ, ಆರಂಭಿಕ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರುವಾಗ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸುನೀಲ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ, ಅಪಾಯದ ದಾಂಡಿಗ.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ತುಟ್ಟು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. 2 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 36. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅದೇ ದಾಂಡುಗಾರ ವೈಭವ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 37. 1 ಉದ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವೈಭವ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಶ್ರಮಿತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಸುನೀಲ್ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ರಾಯಲ್ ಆರೆನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ 38 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ವಿನೀತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಶ್ರಮಿತ್. ವಿನೀತ್ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 39ರಲ್ಲಿದೆ ರಾಯಲ್ ಆರೆನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ. 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವೈಭವ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವೈಭವ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸಾಗುವಾಗ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರೆನ್ಸ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ ಚೇತನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಎಂಬುದು ಹೀಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ವಿನೀತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ. ಇದು ಗೂಟಪಾಲಕನ ತಪ್ಪು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಗೂಟಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ
ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 41ರಲ್ಲಿದೆ. 41 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್. ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 42. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿತ್ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪೇವಿನತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. 6ರ ಮುಂದೆ 3. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು? ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 6 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ಕ್ಕೆ 3. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು ಸೋಲುವವರಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ. 1 ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮರಾಜ್ 6ಕ್ಕೆ 3. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು? ಧರ್ಮರಾಜ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಒಳಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜೀವವನ್ನ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದು. 5 ಬಾಕಿ. 5ರ ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. 5ಕ್ಕೆ 3. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಧರ್ಮರಾಜ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಕೊರತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಎಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಶ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬೈ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಅದೃಶ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ.
Coming to the qualifier 2, can we have the captain of Royal Dubai, Jairaj, and the captain of the Great Marathas, Deepu, for the toss. The two teams' captain, please do report to the microphones for the toss. Can we have the captain of Royal Dubai, Jairaj, and the captain of the Great Marathas, Deepu?
So coming to the second qualifier match between the Great Marathas and the team Royal Arias Dubai. The captain of the Great Maratha, Deepu, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl first. And the ball is under the hands of Dheeraj. And the two openers out in the center for Royal Dubai is the Chetan on the strikers end and Vaibhav on the non-strikers end. And here's a signal coming from the umpire. And Naveen Bantwal. Start of the first innings. Dheeraj, the tall man. The batsman charging down the track. Starts with a dotted one. The winner will qualify into the big final of this Chandraman Trophy 2026. The team Chhatrapati Super Kings are watching this game to see which team they'll be battling into the big final. A slower ball field underneath, and that's the first wicket. Chetan has to depart. That was a low full toss. Umpire says that's a legal delivery, but there's a review taken by the batter challenging the decision against the umpire. The umpire giving a soft signal as an out. So let's see what will be the decision coming from the third umpire. So can we have the third umpire, Mr. Prakash Bantwal, to look into it and let us know their decision. I request the operator of Namma Media, if you can please come to the commentator box. The operator. Operator Sharat.
So the decision coming from the third umpire, the batsman Shaitan has to walk back to the pavilion. That's a big wicket for the team. The great Marathas. Not a good sign for the team of Royal Dubai. Shaitan getting out for a golden duck. So can we have the batter number 2 to enter the field immediately? The new batter, Summit, joining the company of Vaibhav. The first ball dotted one, the second ball, the wicket fumbled, and now we are into the ball number 3, and the new batter, Summit, facing for the first time in the innings against the bowling of Dheeraj. And the batter off the mark straight away. The ball pitching down the leg strike, going for the pull head. The ball rising over to the fine leg position. In the meanwhile, the batsmen have completed their second run. With that, the team opens their account, and Summit getting off the mark with a straight away with the very first ball of his innings. He is playing on 2. The team total is on 2 for 1. A no ball signal given by the umpire. The ball might be pitched outside the pitch, and that's a fair call coming from the umpire Naveen Bantwal. And now we have a free hit ball. So what Summit can do in the free hit ball? The same field for Summit. Charging down the track. The chance for a run out if it was a direct hit. Going for the risky single. The bowler was quick enough to grab the ball, but could not strike the ball onto the strikers, and or else we could have seen Vaibhav walking back to the pavilion. That could be another big blow for the team Royal Dubai. Even the captain of Royal Dubai desperately wanted to win the toss, and desperately wanted to field first. And Vaibhav playing in between the two fielders. The ball rising quickly onto the fence towards the wideish of the extra cover position for a boundary to get off the mark. That was the loser one bowled by Dheeraj. Is not getting his line since the last game. It was being hammered by the batters of Chhatrapati Super Kings by Harshit in the qualifier 1. The man who bagged 3 back-to-back matches in the league game is struggling in the qualifier 1 and now in the qualifier 2, not getting his line length accurate, and that will be definitely not a great sign. Ending up with a shorter ball outside the off strike, a double-minded whether to play over the point position or whether to play a late cut, but at the end resulting with a dotted one. Must need a dotted ball coming in the over number 1 in the final ball. After the completion of first over, score is on 8 for 1. Abhinandan has been welcome to bowl the over number 2, and the batter
Summit playing onto the mid-wicket position onto the deep. One bounce straight to the fielder. A warning given by the umpire to the bowler. We are into the over number 2. The power play has been introduced. So two fielders have been kept outside the 30-yard circle. Long on and Skrillex shot your ball. Definitely the fielder underneath, but the ball over his head, rising to the fence over to the boundary. At the end, it has been pulled back by the fielder. And meanwhile, the batsman only could have got only a couple of runs. There's just 2 runs adding to the total. The fielder was inside the 30-yard circle onto the short fine leg position. The ball was over his head at the last moment, just pulling the ball on time. Just 2 runs adding into the individual account of Vaibhav. But this time the result is far better than the previous one. Waiting for the umpire's decision whether it's a boundary or a 6. But umpire says it's a boundary. One bounce over to the fence towards the deep fine leg position. The shorter ball. And Vaibhav doesn't miss it. Those kind of a loser ball. Bowled by the bowler Abhinandan. The name Abhinandan itself. Gives an shorter ball in the very second ball. Once again the third ball. Luckily it was not connected right in the middle of the gut. Getting the bottom edge of the bat straight to the fielder. Just a single adding to the total. With the help of that single, the score jumping to 16. That's a quick one, and the batsman unable to read the bowling of Abhinandan. Finally relief for the bowler. That's the first dotted delivery coming in the over number 2. Summit wanted to play a drive onto the covers, but missing it completely. Too early to get his front foot ahead. A play is placed lofted 8 over to the widest of the extra cover position onto the deep. In the meanwhile, the batsmen have completed their second run in a quicker fashion. So over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. A pretty good start for the team Royal Dubai. They're going exactly like 9 runs per over. Scores on 18 for the loss of 1 wicket. So the power play has been completed, and now we can see the feeders are being pushed back into the boundary rope. The strong feeders are being pushed back, and Dheeraj coming back to bowl his second over of his spell and the third over for his side. I request the feeders of the team, the great Marathas, please, if you can just set your field on time. We do not want every time an extra fielder coming inside the 30-yard circle if you did not complete your 6 overs within the given period of time. That's really not a good sign from the bowling perspective. You need to follow the timing, but this time the production was kept over onto the deep towards the cover position, and the batsman had to play that shot. Even Vaibhav could not believe that. He could not time it right in the middle of the bat. The power behind the shot did not carry the ball over to the fence, but finding the fielder,
The fielder was standing right onto the edge of the boundary rope, onto the cover position. And the big wicket, the big fish is back into the dugout. Dheeraj striking its very first ball of the over number 3. Skipper of Royal Dubai, Jairaj, walking out to the crease. Now it's his duty, is responsible to get some runs for his side. He's an excellent all-rounder. You just need to be there, play a sensible cricket. Loser ball can be hammered out of the park. The first ball giving a full respect to the bowler, playing it defensively. And the very next ball, the batsman has to depart. Another disappointing innings coming from the captain of Royal Dubai. Jairaj has to depart for a golden duck. In the very second ball, no footwork at all. Just stand and delivered. Wanted to play a drive without moving his feet. At the end, costing his wicket for his side. So 3 top batters are back into the dugout, and we have a new batter. Avinash. They need partnership. They have still in the over number 3. Still they have another 20 balls remaining. If they manage to get another 20 to 25 runs, the target can be defendable by the bowlers. If they get rid of the top 3 batters like Dheeraj, Dhanush and Deepu. If they get rid of those 3 batters earlier, then they can get their team into the big final. They need to play a sensible cricket. On the other end, we have Sumit, the man who can play a sensible cricket for his side. A single coming in the bat of in the blade of Avinash, getting off the mark in the very first ball of his innings. 2 wickets in the over coming from Dheeraj. Charging down the track, the ball kissing onto the pad. Might be there was a slightly edge onto the bat and then into the pad. 1 run adding into the account of the team total. Moves on to 20. When the over number 2 got over, score was on 18. And now we are into the final ball of the over number 3. A nicely played, driven it down the ground onto the square position to keep the strike in the next over. Over number 3, off of the stage. The team total is on 21. 21 for 3. A run rate is exactly like 7 runs per over. If they carry in a similar fashion for the next 3 overs, then a target of 40 plus will be definitely a chaseable target by the batters of the great Marathas. And can we see once again the 2 teams battling in the big final? One is Chhatrapati Super Kings. Will the battle once again against the great Marathas? That would be really interesting to see which team will be the champion. Will the batsman look for the second? But they should be only happy with a single
The fielder was quite quick enough from the team to grab the ball. Hari Prasad is the new bowler and umpire says it's a no ball. And it's a free hit signal coming out in the middle. So 1+1 adding to the total, and now we have a free hit ball. Once again, Sumit the man to face the free hit ball. He could not do anything much in the first over of the free hit ball. Can we see a big hit coming in under his belt in the fourth over? Play it on to the team. The batsman should go for the second. The batsman needs to complete their first run quite quick enough, and in the meanwhile another couple of runs adding under the account of Sumit. Another 2 more runs to the team total, jumping to 24. 25. We are into the over number 4. That's a good comeback by Hari Prasad, bowling a quicker one outside the off striker. Sumit loves to play down the ground on both the sides. He loves playing both the direction. His strong area is towards the cover position. And look at the way how he has connected in the middle of the bat. Even the fielder was standing inside the 30-yard circle, could not view the ball passing so quickly over to the long leg onto the onside. And the ball have raced like a razor bullet coming in the bat of Sumit. Nothing wrong with the delivery bowled by the bowler, but the batter picking the ball outside the off stick, playing a paddle sweep. The protection was kept inside the 30-yard circle. Even he could not stop the ball because it was traveling like a tricycle light. With the help of that boundary, the score is on 29. A slight fumble by the fielder. There was a collision between the two fielder. In the meanwhile, the batsman crossing for the third. What an excellent running between the wicket by these two batters. Every run is important for the team Royal Dubai, but not a good sign for the team Marathas, because they are going to chase second in this qualifier too. So they would try to restrict the opponent team less than 40 runs. We are into the over number 4. The score is already on 32. Going for the switch hit. At the end, just a single taken in the point position to keep the strike in the next over. Over number 4 coming to an after the completion of 4 overs. Score is on 33.
captain taking a charge to ball the over number 5, and the batsman trying to go for the quick third run. And there is a chance for the run out. So let's wait and watch what will be the decision coming from the third umpire. They have completed their second, looking for the unnecessary third run. Definitely that might be a close call, but let's wait. What will be the decision coming from the third umpire? The partnership was building up at the end. Can we get a breakthrough in a form of run out for the team? Great Maratha. And the batter Avinash has to depart in the form of a run out, going for the third run, unnecessary and costing his wicket. Another wicket fumbled for the team, Royal Dubai. The partnership was building between these two batters. One mistake will definitely change the equation from the batting side into the bowling end. Deepu striking in his very first ball. It doesn't matter how the wickets are being coming for the team. Great Marathas. And now we have a new batter with the jersey number 2 big behind him. Pratesh is the new batter, but he will be on to the non-strikers end. Nicely played. Luckily the ball did not carry straight to the field into the deep extra cover position onto the deep. Another couple of runs coming in the bat of Sumit. He just walked in the opening over as soon as the wicket of Chetan fold in the very first over. Still there out in the center, getting runs for his side. Shorter ball outside the off strike. It means that a no ball signal given by the umpire. The ball might be far away from the pitch. That's a third free hit signal coming from the umpire in this game. Twice we have not seen a big hit coming from the batters. Can we see? Drives it down the ground, straight to the longer fielder, looking for the second. But they should be happy only with the single. All the time when we see a free hit signal coming from the umpire, 3 times the same batter onto the batting crease. Sumit
All the 3 times we could not see a big hit coming from his bat. Going for the switch hit, connecting right in the middle of the bat. The ball racing the battle over to the deep third man region for a boundary. Coming in the bat of Pratish. What a hit coming at the right moment when the runs were not pouring. But now, with the help of that boundary, the score moves on to 43. Still, we are in the over number 5. Still 2 to go. An expensive over coming from the captain, Deepu. Slightly changes in the field, getting some extra fielder inside the 20-yard circle. Going for the switch hit, the ball going on to the other direction. Wanted to play on to the offside. Getting an outer edge of the bat, ball racing on to the short final position for another single. Every run is quite important for the Royal Dubai. With the help of that single, score moves on to 44, charging down the track. Fielder watching the ball, sailing over his head with the help of the 6. 50 up for the team Royal Dubai, coming at the right time at the end of the over number 5. The final ball of the over number 5 costing a big 6. The man who walked in the very third ball of the innings is still there, getting some runs for his side. Handy runs coming in the bat of Sumit with the help of that 6. Scores on 50 after the completion of 5 overs. The run rate is exactly like 10 runs per over. Raghavendra to bowl the final over and starts with the dotted one. The batter needs to get a strike to the non-striker batsman. Pratish has already hit a boundary in the form of a switch hit. Even he can clear the boundary, but can he get a single and give a strike back to Sumit? Play it on to the mid-wicket position inside the 30-yard circle. A quick single taken, scores on 51. A final 4 balls remaining. Can Sumit target over the cover position? Because the wind is blowing toward this direction. He cannot play on to the onside. But let's see how he will battle against the bowling of Raghavendra for the last 4 delivery. Play it straight to the hands of the fielder inside the 30-yard circle. But an excellent innings coming to an end. He has played his part for his side. And the batter Sumit has to walk back to the pavilion. Finally, a breakthrough once again in the last over coming from the bowling of Raghavendra. Toward the tournament, he's been economical in the final over at the depth, not conceding any much runs in the last over for his side. Just a 1 run so far in the over, and we have a new batter on the strikers end. So Dixit is a new man facing the bowling of Raghavendra. Final 3 balls. Right in the block on, played down the ground onto the long on. In the meanwhile, the batsman looking for the second. The bowler unable to grab the ball. It means that the timeout signal coming from the umpire, Ganesh Peril, they can get an extra fielder inside the 30-yard circle for the final 2 balls.
final 2 ball. One fielder needs to push inside the 30-yard circle. And going for the switch hit, missing it completely, resulting with a dotted one. An excellent last over, just 3 runs coming in the bowling of Raghavendra and picked an important wicket of Sumit. We thought that the team Royal Dubai could cross 60 plus, but the last over was an outstanding over coming from Raghavendra. Final ball played on to the hands of the fielder. An excellent running catch taken by the fielder on the deep. 2 wickets and just 3 run in the final over. The score is on 53, so it means that 54 is the target to be chased in the allotted 6 overs with a run rate of just 9 runs per over, which is a credible target for the team, the great Maratha, to qualify themselves into the final to battle against Chhatrapati Super Kings. But on the other end, can the bowlers of Royal Dubai, can they pick the wicket of Dheeraj, Dhanush and Deepak? These are the 3 batters. If they get rid of those 3 batters early in the innings, especially the man Vaibhav, he is the man who can get rid of these players. If he gets his line length in a perfect direction, perfect area, then we can see the new team battling against the Chhatrapati Super Kings. Can it be the Royal Dubai or the great Marathas? We'll be back shortly with the second innings, chasing a target of 54 in 36 balls. Check. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಯುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 53 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 54ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. 36 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 54 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವೈಭವ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಪರವಾಗಿ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ನಾಶಕ ದೂದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್. ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೂಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾತಿರುವುದು. 35 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 53 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಸೋತರೆ ನೇರ ಮನೆಯತ್ತ. 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. ಬುಲ್ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಲೋಂಗಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. 1 ಸುಲಭ, 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 3ರಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮನ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾತಿರಲು 3 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 1 ಉದ್ದರಿ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೈಭವ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಧೀರಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. 1-1ರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಂತಹ ಓಟಗಳು 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 5. 40 ಗಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಅನುಭವಗಳನ್ನ ದಾರಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ವೈಭವ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುವಾಗ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 5. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಚ್ಚುವ ವೈಭವ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾಗಾದೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಎಳೆಯುವಾಗ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 5, ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು 1. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. J7 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದುಬೈ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಈ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬೋಳಾರ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಅವರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು, ಇಂತಹ ಸಹಕಾರಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಧನುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಎಸೆದಂತಹ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಆರಂಭದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಧನುಷ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರನ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಚೇತನ್. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೇತನ್. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಪರವಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ 2. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡಿಸಬಹುದು ದಾಂಡುಗಾರರು, ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆನೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಬಾಲ್, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡುವಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ದಾಂಡಿಗ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಚೇತನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ದಾರಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಚೇತನ್. ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 6 ರಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಂಗುಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಒಂದು ಸುಲಭ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 8. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೇತನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಂಗಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 15 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗದೆರಡು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಟಾಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 10 ರಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚೇತನ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ದಂಡಿಸಲು ಕಿಂಚಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದುಬೈ ಅವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ದುಬೈಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹರೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದುಬೈ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 14 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು? ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ವೈಭವ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಎಸೆದಂತ ವೈಭವ್
ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಮೋಹಿತ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 15 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಜಾಣ್ಮೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರರು ಚೆಂಡುವಿನ ವೇಗದ ಗತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ವೈಭವ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 16 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ದಾಳಿಗಾರ ವೈಭವ್ ಎದುರಿಸುವಂಥ ದಾಂಡಿಗಾರ ಸುಧೀರ್. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 17 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪುಲ್ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ದಾಂಡುವಿನ ತುದಿಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 1 ಸುಲಭ, 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 19 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ವೈಭವ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬತ್ತಳಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಾಣ ನೇರ ಎದುರಾಳಿಯ ಎದೆ ಸೀಲುವಂತಹ ದಾಳಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಧೀರಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೇರ ಬೌಲ್ಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮನ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರರೇ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 5ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ? ವೈಭವ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಚ್ಚಿಗೂ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ವೈಭವ್ ರಾಯಲ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮೋಹಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡ 21 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 33. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು
ಸೋಲುವವರಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಾಗ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಜಯರಾಜ್. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಜಯರಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮನವಿದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಧೀರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರಾಟ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾನು ಹುದ್ದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯತೀನ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಮಾಲಕರು ಆಸ್ಟ್ರೋ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಆಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಹುದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 22 ಡಬಲ್2 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 23ರಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಜಯರಾಜ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 27 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, 4ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿಬಿ ಬಾಕಿಯೇ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುವುದೇ ಅದೃಷ್ಟ. ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ. ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಸೊಸೆಯ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡಿಗ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ ಉದ್ದರಣ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮ್ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮ್ಮನ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಉದ್ದರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರಾಟ ತಂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಯರಾಜ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ತದನಂತರ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ, ತದನಂತರ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೋನೆ, ತದನಂತರ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ, ತದನಂತರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಜಯರಾಜ್. ಈ ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಮನವಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಸೇಫ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 27 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರಾಟ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ.
ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅರ್ಥಾತ್ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 28 ಓಟ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಈ ಪರಿಸರದ ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಯುವಕ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತನ್ನ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಮನವಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11ರ ಮುಂದೆ 26. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು? ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿಗುವುದೇ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದರೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರರೇ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. 1-1ರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 30ರಲ್ಲಿದೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ನಿಧಾನಗತಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 31. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತಹ ಉದ್ಯೋನ್ಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ ಎಲೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಹುಡುಡಿ ಬರುತ್ತಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆಗೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನ ತರುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 35ರಲ್ಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡ. ಇಂತಹ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರೆಂಜ್ ದುಬೈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓಟದ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಇರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಒಂದು ಸುಲಭ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಂತಹ ಓಟ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಬರುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 37ರಲ್ಲಿದೆ. 37 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಚ್ಚುಗೋ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಳ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಳಿ ಇದು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು, ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮೊಚ್ಚುಗೋ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಪರಿಸರದ ಉದ್ಯೋನ್ಮುಖ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಹೀರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರರವರ ಕಡೆಗೆ.
ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಆಕಾಶದತ್ತ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡು. ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡುವಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದೇ, ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಡೂ ಆರ್ ಜೈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು. ಜಾನ್ ಮೇವ್ತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 38 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಲಾಲ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದರ ARK ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ASI ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಲಾಲ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ARK ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಇವರನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 16. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು? ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 6-16 ಎನ್ನುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಪುಲ್ಟೋಸ್ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮೋಹಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 5 ಬಾಕಿ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಂದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ? ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತುಂಬುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತದೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ. 1-1ರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 42. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 44. 44 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಮಾರಟ ತಂಡ. 3ಕ್ಕೆ 10. ಯಾರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು? ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪುಲ್ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 1-1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಆರೆಂಜ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇದೆ 2, ಬೇಕಾಗಿದೆ 8. 2ರ ಮುಂದೆ 8. ಯಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯದ ನಂಟು? ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೀಮಾರಿಕೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 48. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1ರ ಮುಂದೆ 6. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದೇ? ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ? 1ಕ್ಕೆ 6 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು? ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದರ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೇದನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೇರ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಷರ್ ಬಾತ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಕಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್. ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಬಹುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೊರಾಕೋ. KVN ಪಂಪ್ಸ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್. ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಜೀರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಶ್ಕೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ. ಅಹಮದ್ ಸಲೀಂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕೋಲೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಅನೂಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಜರರ್ ಓರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದುಬೈ. ಲೇಟ್ ರಘುರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮೋನಿಶ್ ರಾವ್ ಲಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಬೈ. ಸುನೀಲ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ದುಬೈ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಬೈ. ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ್ ಡೆಕೋರ್ ದುಬೈ. ರವಿ ಮೆನನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕಾರ್ಬೋರೋ ಮಸ್ದಾ ಕೆನಡಾ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ದುಬೈ. ರಮೇಶ್ ಬೋಲಾರ್ ದುಬೈ. ಸಲಾಂ ಕೋಲಾ ದುಬೈ. ಮರ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದುಬೈ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕುಂಪಳ. ಆಶಿಕ್ ರಾವ್ ಸಪ್ಟೇಕರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ NBD ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Hello, check.
Hello, hello, check. Hello, hello, check. Hello, 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 check. Hello, hello, check. Hello. Hello, check. Hello, hello, hello. Hello, hello, check. Hello, hello, hello. ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ದಿವಂಗತ ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮನ್ ಟ್ರಾಫಿ 2020-26 ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್, ಈ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚೆಕ್ ಹಲ್ 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 ಚೆಕ್ ಹಲ್ ಹಲ್ ಚೆಕ್ ಹಲ್ ಹಲ್ ಚೆಕ್ ಹಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿ, ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಮಣವನ್ನ ಸೆಳೆಯಲಿ, ನೋಡುವವರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಲಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನೇಳುತ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆದೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚುಮಿಕೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆದೂರು.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಬಹುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಮೊರಾಕೋ ಇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿರಂತನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಕವಡೆ ಕಾರ್ಕಳ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KKMP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಕವಡೆ ಕಾರ್ಕಳ. ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಬಹುಮಾನ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿರಂತನ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಪಾಟೀಲ್, 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲೋ, ದಿವಂಗತ ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೈದಾನದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಪಿಚ್ ಬಳಿ 2 ನಾಯಕಿಯರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇದನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಿತ್ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ್ ರಾವ್, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಯಯಾನೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘ, ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಸುಮಾಕರ್ ರಾವ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಿತ್ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಸುಮಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ದಿರುವಂತಹ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಈರುವರು ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣಗಾರರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿಲ್ ರವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಧುರ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಸರದ ಉದ್ಯೋನ್ಮುಖ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದೀಗ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇದೀಗ ಸೆಣಸಿನ ಸೊಬಗಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆದವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಯಾರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡದ 12ನೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ 12ನೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Match between Veera Shivaji Warriors versus Great Maratha. Veera Shivaji won the toss, elected to the field first. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಮಹಿಳೆಯರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದವರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಹಾಗೂ ಋತಿಕಾ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಅಮೃತ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಇದಂತೂ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 4 ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ 4 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 1, 2, 3, 4 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ 2ನೇ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಟು ಅಮೃತ. ಇದೀಗ 2ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವರ್ಷ. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಹುತ್ತರಿಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಮೃತ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುತ್ತರಿಯ ಆಘಾತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವರ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಋತಿಕಾ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಿಗುಸಾದ ಹೊಡೆತ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದಂತೂ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 10 ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರೆ ಷಡ್ಕ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಹೊಡೆತವನ್ನೇ ಭರ್ಜರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವರ್ಷ ಟು ಸೃಷ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಂತೂ ಹುತ್ತರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಹುತ್ತರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೈ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾದಂತಹ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ
ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ. 1 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ 1 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. After completion of 1 over, score moves to 10 on the board, loss of 2 wicket. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 10, 2 ಹುತ್ತರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇದೀಗ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಿವ್ಯಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯಾ. ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಋತಿಕಾ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಹಲವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಿಗಿಸಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು 2ನೇ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 16 ರನ್ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಷಟ್ಕದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಂತೂ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಋತಿಕಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಯಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಬಿರುಸಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಓಟಗಳಿಗಂತೂ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 17. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದಿವ್ಯಾ. ದಿವ್ಯಾ ಟು ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೆಲವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಉರುಳುವ ಮೂಲಕ 1 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 18. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4ನೇ ಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದಿವ್ಯಾ. ದಿವ್ಯಾ ಟು ಋತಿಕಾ. ಋತಿಕಾ ಅವರು ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳ ಝೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯತನದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ತಂಡದ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ವೀರೋಚಿತವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ತಿರುವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಅಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ 5ನೇ ಬಾರಿ ದಿವ್ಯಾ ಟು ಋತಿಕಾ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ಡ್ 4 ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲವನ್ನು ಉರುಳಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಂಬ ಮುತ್ತನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 22. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಿಗುಸಾದ ಹೊಡೆತ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗರ್ಜನೆಯ ಮುಂದೆ ಗರ್ಜನೆಯ ಷಟ್ಕ ಅಂತೂ ಕಾಚಾರ ಅಂತೂ ಬಹುವೇಗವಾಗಿ 44 ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಪಡಿಸಬಲ್ಲಿರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಂತೂ 2ನೇ ಷಟ್ಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಬಲ್ಲರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇನ್ನೂ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಇದಂತೂ ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಂತೂ ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 51. No wide. Okay. This umpire decision is no wide. It's a dot and delivery. ಇದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 50. ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತನ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 51. ಇದೀಗ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟು 52. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ಚೆಂಡಿನ ಉಳಿವಿಕೆ ಇದೆ. ಈ 1 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸುವಿರೋ, ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿರೋ ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ರು. ಈ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 58 ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಬೇಕಿದೆ 24 ಒಂದೇ 59 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 24 ಎಸೆತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 59 ಓಟ. ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಯಾರಿಗಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಿದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಮುಂದಿನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವಿದೀಗ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಿದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ನಂಟಿಗಾಗಿ ಬೇಕಿದೆ 24 ಮುಂದೆ 59 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಟೀಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಯಾರಿಗಿದೆ ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 24 ಎಸೆತ 59 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಮೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ, ಈ 2 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ವೀರೋಚಿತವಾದ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವೀರೋಚಿತವಾದ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೀಗ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ. ಗೆಲುವಿನ ನಂಟಿಗಾಗಿ ಬೇಕಿದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡಕ್ಕೆ 24 ಮುಂದೆ 59 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನಂತೂ ಭದ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಷ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಇವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾತುಕತೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಷ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ. ರೆಡಿ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರೆಡಿ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಷಟ್ಕವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು ವರ್ಷ. ಇದೀಗ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವರ್ಷ. ಇದೀಗ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಭೂಮಿಕಾ. ಎರಡನೇ ಸಿದ್ಧ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಭೂಮಿಕಾ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತಿರುವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿ ಭೂಮಿಕಾ. ಚುಕ್ಕಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಇದೀಗ 6. ಮೂರನೇ ಸಿದ್ಧ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡುಗಾರ್ತಿಯಂದು ಬುಗಿಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿದ್ಧದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಭೂಮಿ ಟು ಗೀತಾ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಡಗೈ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 8. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 5ನೇ ಸಿದ್ಧದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಕಾ ಟು ವರ್ಷ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಭೂಮಿಕಾ ಟು ವರ್ಷ. 5ನೇ ಬಾರಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ರು. ಷಟ್ಕ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ. 6 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 14. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಮೂಡಲೇಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹೌದು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಭೂಮಿ ಟು ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೆಲವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎತ್ತ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 18. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 18. ಇದೀಗ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಋತಿಕಾ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಋತಿಕಾ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡುಗಾರ್ತಿ ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿ ಹೌದು. ಇದೀಗ ಋತಿಕಾ ಟು ಗೀತಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿರಿಯರಾದ್ರೆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ಓಹೋಹೋ, ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕೈಯಂತೂ ಅಗಲದತ್ತ ಸಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 19. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 19.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಋತಿಕಾ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಸೀಸದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಋತಿಕಾ. 2 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತೂ 21 ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 21. ಆಹಾ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುವಿ ಮರಳಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 22. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಾರ್ತಿ. ಮುಖಾಮುಖಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಾರ್ತಿಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಋತಿಕಾ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ. ಇದಂತೂ ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆದರೆ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 23. ಸ್ಕೋರ್ ಮಸ್ಟ್ 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಫಲಪ್ರದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಫಲಪ್ರದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 25 ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 25. ಸ್ಕೋರ್ ಮಸ್ಟ್ 25 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುವುದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಂತೂ ದಂಡುಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತೂ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಹಾ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿರ್ಣಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕಿಯಂತೂ ನಿರ್ಣಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 26. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಸ್ಟ್ 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೃತ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಂತೂ ಓಹೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ತಡೆಗೋಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಭದ್ರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 1 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 27. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 10 ಎಸೆತ 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 10 ಎಸೆತ 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ರಿವರ್ಸ್ ಗೆ ಮನವಿ, ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡೆಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಬಿರುಕು ಮೂಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 31. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 28. 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 ಎಸೆತ 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾರಿಗಿದೆ ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 9 ಎಸೆತ 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 ಎಸೆತ 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓಹೋ ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿರ್ಣಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೈಡ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಗೀತಾ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬಲ್ಲರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಓಟಗಳಿಗಂತೂ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 35 ಸರಿ 33. ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 33. ಐದನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಂತೂ ಆಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 34. ಐದನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವಿ ಬಂದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದಂಡುಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 7 ಎಸೆತ 25 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 7 ಎಸೆತ 25 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಗಗನವನ್ನೇರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ರು, ಷಟ್ಕವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು 6 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 40. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 6 ಎಸೆತ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಎಸೆತ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾರಿಗಿದೆ ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು? ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂತೂ ರೋಚಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಯಾರಿಗಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಗೀತಾ ಅವರೇ, ತಮಗೆ ಈಗ ಕೂಡ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಇವರಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬಲ್ಲಿರೆ ಉಳಿಸಬಲ್ಲಿರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 2 ಷಟ್ಕ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ. ಎಸುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೇಜು. 6 ಎಸೆತ 19 ಓಟ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿಯ ಮೂಡಿ ಅಂತೂ ಕಾಣಲೇಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಎಸೆತ 19 ಓಟ ಬೇಕಿದೆ. ಇಂಥ ಎಸೆತಗಳು ಮೂಡಿ ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ.
ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 5 ಎಸೆತ 15 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನು 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಗಲ ಚೆಂಡೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 14 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14 ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 14 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 14. ಪಂದ್ಯ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 14. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೆಲುವಿನ ನಂಟಂತೂ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಜಯದ ನಂಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 46. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 3 ಎಸೆತ 13 ಓಟ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ರು. ಷಟ್ಕವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷ. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 2 ಎಸೆತ 7 ಓಟ. 2 ಎಸೆತ 7 ಓಟ. ಇಲ್ಲಂತೂ ವರ್ಷ 1 ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ರು. 1 ಎಸೆತ 7 ಓಟ. ಇಲ್ಲಂತೂ ರೋಚಕತೆಯತ್ತ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಗೆಲ್ಲುವಿರ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಟೈ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಿರ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಷ, ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತೂ ವೀರೋಚಿತದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ವೀರೋಚಿತವಾಗಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಳೇ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಇದೀಗ ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಸ್ ದುಬಾಯ್. 2 ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನೊಳಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಬ್ಟೇಕರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಲಾಡ್, ಮಾಲಕರು ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಚಂದ್ರಮನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಾ ಆನಂದ್ ಚಂದ್ರಮನ್.
ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ 8 ತಂಡದ ಪುರುಷರ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ 6 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರನ್ನು ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಓವರ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಛತ್ರಪತಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಸ್ ದುಬೈ. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಛತ್ರಪತಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಸ್ ದುಬೈ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಗರದ ಮೂಲಕ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಯಾನ ಮಾರಾಟ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್ಐ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾವೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೀಗ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಗನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಛತ್ರಪತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಸ್ ದುಬೈ. J7 Sports Club presents association with ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾವೆ. 8 ತಂಡಗಳು, 8 ಮಾಲಕರು, ಸುಮಾರು 120ರಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ
ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. J7 Sports Dubai presents Sri Ganesh Agency under the memory of Sunil Chandraman Trophy 2026. We are in the big final. And here's a signal coming from the umpire for the start of the big final. The ball is under the hands of Surakshit, and we have the opener. Avinash on the strikers end and Vaibhav on the non-strikers end. Surakshit coming from the town hall end. First ball. A back foot punch straight to the wideish of the point position to get off the mark. With that, the team Royal Dubai are off the mark straight during the very first ball of the innings. In the last game against the Great Marathas, Royal Dubai managed to get 50 plus runs and their bowler were able to defend the target. So this time definitely they will look into the same target. But it's not so easy against the strong batting lineup of Chhatrapati Super Kings. A chance missed out by the wicketkeeper behind the stumps. It was not so easy to take those kind of catches. Harshit, the man standing slightly closer onto the stumps. The ball keeping low, dipping very low, getting the thick outer edge of the bat. In the last moment, the ball popping out of the hands of the wicketkeeper. And nicely played over to the cover position. That's the first boundary coming in the bat of Vaibhav, the man in form. Getting off the mark in the very second ball. The life was given in the previous ball. But he doesn't miss it. Those kind of a loser ball which has been bowled outside the off stick. Making a room, playing it over to the cover position to its favorite direction.
The boundary number 1 in the big final. Drives it from the outside, the off stick, straight to the cover fielder. In the meanwhile, the batsman have crossed for a quick single. With the help of that single, the team total goes to 6. And that's the catch has been put down. At the last moment, the ball is popping out of the fielder. We thought that the catch has been taken at the last moment. The ball has popped out. The dive, the jump. The fielder was not on a control, so definitely it will be an umpire's call. The last moment, the ball popping out of the hands of the fielder. So let's see what will be the decision coming from the on-field umpire. The fielder taking an excellent catch, but at the last moment, there was no control on his body, so definitely the result could be against the team. And the decision straight away coming from the third umpire. The batsman is not out, so he will be safe in his batting crease. Avinash. An excellent attempt done by the fielder. It's not so easy to take those kind of catches, but the last moment he could not have a control on his body. And the ball popping out of his hand, and a single has been completed. Life is given. Both the batters have got a life in their innings. Avinash and Vaibhav. And nicely driven over to the cover position for another boundary in the over number 1 to finish in style after the completion of first over. The score is on 11 for no loss. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕರು, ಮಾರುತಿ ಹಾಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಇವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕರು, ಮಾರುತಿ ಹಾಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. A pretty good start for the team. Royal Dubai, 11 runs conceded in the first of the power play. 2 life has been given in the first over. The catch which was been put down by Harshit of Vaibhav, costing much for the team. We have seen 2 boundaries coming in the bat of Vaibhav. Is playing the innings of his life in this tournament. Toward the tournament is being consistent performing for his side in the bat as well as in the ball. For his side in the bat as well as in the first ball. Of the over number 2, the captain striking in his very first ball. The batter who was given a life in the previous over. And definitely has done nothing much after that for his side. The captain striking, and the partnership has been broken in the first ball of the over number 2. And here's a man who got most of the runs in the last game in the qualifier 2 for the team Royal Dubai. Summit is walking out in the center, joining the company of Vaibhav. These 2 batters needs to stick till the end of the 6 overs. If they can get a decent target, anything above 50 plus, if they get rid of Harshit and Avinash, those 2 batters who played brilliantly in the qualifier 1, getting their team single-handedly, keeping entire wickets in hand and winning the match quite comfortably and qualifying themselves into the big final of this tournament.
Select it, second time in the innings. Right on the block call. Even the batsman Summit could not believe. Luckily the ball was slightly away from the off stick, or else we could have seen another wicket fumbled in this over. That's what the bowler needs to do. Ball wicket to wicket. If you keep bowling a tight line of length, the opponent batter will definitely cost you a wicket. Play it on to the deep, but there is a prediction kept on to the square-leg position. With the help of the single, the score moves on to 12. 12 for 1. Over number 2 in progress. Once again playing to his favorite direction onto the cover position. Now looking for the second, and that's miscommunication between both the batters. So let's see who's going to be the batter walking back into Once the again pavilion. playing to his favorite direction onto the cover position. Now looking for the second. And that's having a word miscommunication two between... batsmen were right in the center when the bails have been pulled out from the bowler onto the bowler's end. But from this angle, so let's see what will be the decision coming from the third umpire. Naveen Bantwal will be making an important decision out in the center. Unnecessary second call coming from Vaibhav. As soon as the shot was offered towards the cover position, without watching his partner, straight away going for the second. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಭೋನ್ಸ್ಲೆ ಸ್ಕಂದ ಬೋಟ್ನ ಮಾಲಕರು ಬೋಳಾರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಯಾನೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋನ್ಸ್ಲೆ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕಂದ ಬೋಟ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಭೋನ್ಸ್ಲೆ ಬೋಳಾರ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. And the decision is Vaibhav has to go back to the pavilion in a form of a run out. Because the batsman Summit was on to the miscommunication between both the batters. So let's see who's going to be the batter walking back into the pavilion. This is increase onto the strikers, and unnecessary call coming from Vaibhav, costing a wicket for the team. Royals Dubai, the big wicket, the big fish is back into the dugout. That's what the mistake done by the batter. The life was given to him in the very first ball of his innings, and after that he had played two wonderful boundaries coming in his bat, but at the end, unnecessary run costing a problem. So the new batsman, Chaitan, he'll be on the non-strikers, and Lekit back to his bowling back, bowling in the power play.
And Summit pulling it very nicely. The ball racing quickly onto the fence, onto the deep, but the fielder had long way to cover at the end. Another couple of runs adding under his belt. With the help of that 2 runs, the team total slowly chipping to 15. Summit is the man. Needs to carry the innings for his side. A single taken onto the cover position, coming in the bat of Summit. Still we have 1 left in the over to be completed. I believe it's over. Over number 2 has been completed. I request the umpire. Over is completed. Over number 2 getting over after the completion of 2 overs. Scores on 16. The very first ball, the wicket was being fumbled. Then a dotted ball, a single, another single in the form of a run out, a double, and a final ball, a single. So 6 balls have been delivered. And the score is on 16. The first ball is a wicket, then a dotted ball. Then we have 2 singles, a double, and the final ball, a single. So over has been completed. I request the umpire, let's carry on with the game. We have the official scorers over here who are doing an excellent work toward the tournament. After the completion of first 2 overs, scores on 16. The run rate is exactly like 8 runs per over. The man who conceded 11 runs in his first over has been asked to bowl the second over once again from his captain. The captain have a lot of confidence against him. Surakshit, the frontline bowler of Chhatrapati Super Kings. Back in action. And he starts with a dotted one. Surakshit starting with the dotted one. The bowler back into his bowling mark, coming from the town hall end. Second time in the over. Drives it down the ground over to the long opposition. In the meanwhile, the batsman completing the second quite easier. Another 2 more runs adding into the belt of Summit. Just carrying his game from the last game where he has played an outstanding innings in the last game in the qualifier too. Play it on to the short third man region. They should be only happy with a single. After the first ball, a dotted delivery. Then in the next 2 balls, they have conceded 3 runs. And the score is on 19. For the loss of 2 important wickets.
Charging slightly down the track, but umpire said it's a no ball. Coming in the bowling of Surakshit, the batsman playing it towards the fine leg position. 1+1 adding to the total, and now Sumit is the man once again facing a free hit ball. In the last game, we have seen him batting 3 times in the free hit ball, and this is the 4th time in this tournament the same batter is getting a chance to play the free hit ball. And the free hit ball has been played only onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle. A single added onto his account. With the help of that single, the team total slowly moves on to 22. We are into the over number 3. A mega final. Another shorter one has been played towards the direction of the fine leg. Chetan looking for the second, but they should be happy with the single. We do not want to see another wicket fumbled in the form of a run out. That was a big wicket. Vaibhav getting run out at the wrong time when the runs were pouring for their team. As soon as the wicket of Vaibhav departed, the runs are only coming in the form of a singles and double. Sumit back into his action. And he ends with the tortured one. So over number 3 has been completed. After the completion of 3 overs, score is on 23. A huge crowd watching the big mega final of this the prestigious tournament that is Chandraman Trophy 2026. We are into the big mega final. 8 teams taking part in this tournament, and we have the top 2 teams battling in the mega final. Chhatrapati Super Kings and Royal Dubai. The ball is under the hands of Avinash. They'll be bowling to Chetan. Look at the way how he has started the over with a big hit. That's a maximum. What a hit coming in the mat of Chetan. Towards the bowling to Chetan. Look at the way how he has started the over with a big hit. That's up under the hands of Avinash. It doesn't matter for the bowling to Chetan. Look at the way how he has started the over with a big hit. That's a max. A big slog sweep towards the same direction, but this time they can only get a single. A 6. Followed with a single. A much needed 6 coming at the right time for the team. Royal Arias Dubai. We are into the over number 4. Pressure back into the bowler Avinash. Nicely played. Played over to the cover position. Slightly fumbled by the fielder. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the second. Looking for the third. Directed needed. But the batsman Sumit is safe in his batting crease. And now the 3 more runs adding to the total. With the help of that 3 runs, score moves on to 33. We are into the over number 4. Definitely that could be a second 6 in the innings. Coming in the bat of Chetan. Now, what a hit. The loser one has been hammered out of the park. The first one was onto the square leg. The second one over to the fine leg position.
Avinash losing his line length, bowling drifting down the leg stump. The captain needs to have a word with the ball, and you cannot bowl this kind of a loser one to the man who can clear the boundary ropes quite easier. Another expensive over coming from the bowlers of Chhatrapati Super Kings. Any runs have been scored by the batting team. It will be difficult to be chased under pressure in the big final. If the top two batters of Chhatrapati Super Kings gives the wicket quite cheaply to the opponent, then the team Royal Dubai are in the upper hand. Once again, towards the wide of the final, slide to fumble the ball, racing towards the boundary rope. At the end, it was being pulled back by the fielder. In the meanwhile, the batsmen have crossed for a couple of runs. It means that waiting for the umpire's decision, whether it's a boundary. Yes, that's a boundary signal given by the umpire. Slightly fumbled by the fielder onto the deep. A valuable attempt done, but at the end, he could not drag the ball inside the boundary rope. With the help of that boundary, the team total jumping to 43. We are into the over number 4. The final ball. Can you believe 20 runs conceded in this over so far? 5 balls have been delivered. A final ball remaining. Wanted to play the similar hit toward that direction, missing it completely, getting outer edge of the bat. But umpire says it's a no ball. It's a no ball. A bowler unhappy with the fielding position. That's a no ball call given by the umpire. It might be because of the fielders. 6 fielders might be onto the onside direction. So that's a great decision coming from the umpire at the right moment. Giving a no ball, and Avinash has to re-bowl the final ball. And once again, the man back into the strikers and to face the free hit ball. 5th time in the innings in the tournament. This batter, Sumit, is facing the free hit ball. In the previous game, 3 times. In the big final, 2nd time. And this time played onto the widest of the long leg, onto the onside, but they should be only happy with a single to keep the strike in the next over. After the completion of 4 overs, score is on 46. In the last over, Avinash conceding 23 runs, which is the turning point of the game for the team Chhatrapati Super Kings. And now we have the man, the magical bowler from the team of the Chhatrapati Super Kings is Harshit, the man who played an outstanding innings in the qualifier 1, getting his team into the big final. So definitely the fans wants to see him in the similar fashion, the way how he played in the first qualifier. Once again, that team will be chasing the target. Just a single inside the 30-yard circle onto the mid-wicket position. Another run adding to the total. Score slowly jumping to 47. We are into the over number 5. 11 legal balls remaining. Can they cross 60 plus? They have 11 legal balls. Played onto the gully position just for another single. The batsman not taking any risk at right now. They're just watching the ball of Harshit. It's not so easy to attack him. He keeps changing his line of length.
This time play it over to the long off position. That's what I was talking about. He is a magical bowler, a wicket-taking bowler. Whenever the ball is under the hands of Harshit, it strikes for his team. It breaks the partnership which is being built out in the middle, and Sumit's innings coming to an end. Another wicket fumbled at the wrong time for the team Lions. That's what I was talking about. He is a Royal Dubai. The runs were pouring for them. The captain of Royal Dubai, Jairaj, is walking out in the middle. Got out for a golden duck in the previous game. And played a similar fashion like the way how Sumit have batted. In the meanwhile, the batsman had ample of time to complete the second run. With the help of that 2 runs, score moves on to 49. 50. So that's 50 up for the team Royal Dubai. 4 runs have been conceded in the over so far. Another much needed dotted delivery coming in the bowling of Harshit. A much needed dotted delivery. We have seen 1 wicket already in this over. He just conceded 4 runs, picked an important wicket, and here he comes for the final time in this tournament. Final ball of his spell. Going for the switch hit. Umpire straight away says that the ball has been pitched far outside the leg string. No hesitation for the umpire to call us a wide. Another couple of extra runs added to the total. With the help of that extra, score moves on to 52. We are into the 5th over. And the final ball, another big hit coming in the bat of Chaitan to finish the over number 5 in style. What a hit it is. Charging slightly down the track, hitting it towards the favourite direction. With the help of that 6, the team total jumping to 58. And we are into the final 6 balls of the mega final, the big final between Chhatrapati Super Kings versus Royal Warriors Dubai. And the final over, the ball is under the hands of Sumit to bowl the final 6 ball of the first innings of the big final. A dream start for the team Royal Warriors Dubai after asking to bat first. The batters are done an excellent work out in the centre. Chayu going for the big A. Will the result would be a big 6 or it would be cut down by the fielder? In the meanwhile, that's the longest part of the ground. The batsmen in the meanwhile have completed the second with the help of that 2 run scores on 60. The target what they wanted, they've already got that, but they have still an advantage of 5 balls. Even if the 5 balls, even if they get another 5 to 6 runs, which will be a tougher chance. And play it wide, is to the fine leg. Uneven bounce, missing it from the fielder, costing a boundary. Much needed boundary coming from the which will be a tougher chance. Bat Jairaj finally getting runs for his team. He was struggling in the league games, but in the final, bounce, missing it from the fielder. When he starts connecting right in the middle of the bat, we can see the runs pouring from his bat. So can Jairaj make a room, play over to the cover position? But once again playing toward the same direction, same fielder underneath. But this time they can get only a single. With the help of the single,
Score is on 65. Chetan, the man who has already hit 3 sixes in his innings and a boundary, he is the man who turned the game for the team. Royal Arias Dubai. Yeah, that's a big wide. The bowler needs to re-bowl. That's a gifted run coming in the final over, which is not a great sign for the bowler. And also the umpire signals it's a timeout. So it means that an extra fielder needs to be okay. So the review has been taken to check whether it's a wide or it's a legal delivery. The captain Jairaj definitely had a target on his mind when he was being asked to bat first by the captain. He had a big discussion with his team. Anything above 60 plus will be definitely a defendable target if their frontline bowler Vaibhav, if they pick the important wicket of Harshit and Avinash within the first 2 overs of the power play, then the game will be under the hands of Royal Arias Dubai. But on the other end, if the same 2 batters, if they play in the similar fashion what they did in the qualifier 1, unbeaten, not out and getting the team into the victory, chasing a massive target of 58 runs in the qualifier 1. But now it's a different game. It's a big final. You're battling against a new team. So umpire, you need to stick with your original decision. So it means that the review has been lost by the fielding team. It's a wide signal given by the umpire. Another extra adding to the total. And also it's a timeout. Before the review has been taken, the umpire has already given the signal as the timeout. And we need to have an extra fielder inside the 30-yard circle. A much needed dotted delivery coming in the final over. Still 2 left in the first innings of the big final. Sumit to Chetan. Played nicely, but straight to the hands of the fielder. Chetan's innings coming to an end in the final over, but he has done his part for his side. With the help of 3 sixes and the boundary, an outstanding innings coming to an end. Played nicely, but straight to the hands of the fielder. Chetan's innings coming to an end. Ball. The lefty batter Mohit with the jersey number 6 and is back to face the final ball of the first innings of the mega final. And here he comes. The bowler Sumit to Mohit. And the final ball played widely in between the 2 fielders. The batsman will cross for the second. The throw is right on bank, but in the meanwhile the batsmen have crossed. Will they go for the third? But at the end it doesn't matter. Another 2 more runs adding to the account of the team Royal Arias Dubai. So it means that
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸುನೀಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಉತ್ತಮ್ ರಾಜ್ ಜಾಧವ್ ಇವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದುಬೈಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪ್ತಿ ಉತ್ತಮ್ ರಾಜ್ ಜಾಧವ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಮೋಹನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರಮಾಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಆದೂರ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಮಾಕಾಂತ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಆದೂರು ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. So the team Royal RS Dubai, after being asking to bat first by the captain of Chhatrapati Super Kings, their batters have done their part, scoring 68 runs in the allotted 6 overs, giving a big target in the big final, 69 to be chased. So definitely we will have a good match out in the center in the second innings. The batters of Chhatrapati Super Kings, especially the two batters, that is Avinash and Harshit, they are the batter to be watched in the big final. If those two batters, if they stick till the end, then we can see this target being changed quite easier. But other end, if the bowlers like Vaibhav, Jairaj, if they get rid of those 2 wickets earlier in the innings, then the game will be under the control of Royal RS Dubai. So the two mans walking out in the center. Once again the same, the best opening pair of the tournament, Harshit and Avinash. A target of 59 to be chased. And also we will have the change in the microphone over to my co-friend Mr. Mohammad Nishpal. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಜೀರ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಶ್ಕೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಹಾಗೂ ಅಹಮದ್ ಸಲೀಂ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕೋಲೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಇವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ರಾಜ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಅಹಮದ್ ಸಲೀಮರವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮದುಮೆ ಆಪಣ ಸುರೂಕು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಾಲಿ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಗಂಡನಿ, ಮದುಮೆ ಆಪಣ ಸುರೂಕು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಾಲಿ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಗಂಡನಿ, ಆಂಡ ಮದುಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಲಾಲಿ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರನ ಪುರ ಕಂಡಿನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿ, ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಮಣ ಸೆಳೆಯಲಿ, ನೋಡುವವರ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಲಿ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 69 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ವೈಭವ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಸಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಆಗಮನ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು?
ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಚ್, ಮೈದಾನದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಪಿಚ್, ಇದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತದನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡುವಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ದಾಂಡಿಗ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಜನಸಾಗರ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ಇದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್. ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್! ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಹುದೇ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ತನ್ನ ಉದ್ದರನ್ನೊಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪಿವರಳತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಹುದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಟಗಾರರೇ. ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ 69 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರಂತೂ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಯಾವ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮೋಹಿತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಂತಹ ಓಟ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸರಾಸರಿಯಂತೆ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1ರಂತೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ದುಬೈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಸಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇದು ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ 40 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನ ಇರಿಸಿದಂತಹ ಓವರ್. ಉಲ್ಟದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 4 ಓಟ.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೇತನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆದರೆ ಚೇತನ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಚೇತನ್ ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ 2 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಎಸೆದಂತಹ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎಂಟರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯದ ನಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವಾಗುತ್ತಾ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9ರಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೇತನ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 1-1 ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2+1 ತ್ರಿವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಫೈನಲ್ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 12 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಲಾಭದಾಯಕ ಚೆಂಡು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಚೇತನ್ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಓಡೋಡಿ ಹೋದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಮೋಹಿತ್ ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 17ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ವೈಭವ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ 98 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು 67 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮನವಿ ಇದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು, ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 98 ಬೌಂಡರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು 67 ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ, ಕ್ಯಾಚ್ ಚೋಡ್ನಾ ತೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಚೋಡ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 23 ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ವೈಭವ್ ತನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಉದ್ದರಣ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಇವರಿಗೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಲಿಖಿತ್. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ವೈಭವ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 28 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ವೈಭವ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ತ್ರಿವಳಿ ಬೌಂಡರಿ ಹೀರೋ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಊಟ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶತಕದ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ದಾಪುಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು 100 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 32. ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 37. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯದ ನಂಟು, ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಗಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಾಗ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜಯರಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣುವಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 33.
ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಜಯರಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ವೀರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಇದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 39 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಹೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 39. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಇದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಾಳಿಗಾರ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 40 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡುವಿನ ವೇಗದ ಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಜಯರಾಜ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ತನ್ನ 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा है, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा है. चंद्रमान ट्रॉफी पर हर्षित का चक्का नहीं है तो देखने में क्या मजा है. वाट ए स्ट्रोक फ्रॉम ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ತಂಡ ಬಯಸುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಹರ್ಷಿತ್. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 24 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 45 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಹರ್ಷಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 4 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 5ನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಯುವಕ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 46. ಹನ್ನೊಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಶ್ರಮಿತ್ ರವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಓಟಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ ತಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಚೆಂಡುವಿನ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರಮಿತ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಕಾರಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಡೆಫೆಂಡಮ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಆಟಗಾರರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದೆಂಬುದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಡೆಫೆಂಡಮ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಬ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೇವ್ ಎಂಬ ಮಾತುಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತಡೆಗೋಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 47 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರವದ ಮಾತು, ನಿನ್ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕುಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ, ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್. ಯಾವ ತಂಡ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ತಂಡ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 48. 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಹರ್ಷಿತ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ 4 ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 52 ಅರ್ಧ ಶತಕದತ್ತ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತಹ ಎಲೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಯುವಕ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಂಡನ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 52, 52 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳನ್ನ ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಗಳಿಸಿದ್ದು 53. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 53 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 16. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವವರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಜನರು ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಫೈನಲ್. ಗೆದ್ದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಸೋತರೆ ರನ್ನರ್ಸ್. 2 ಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ, ಸೆಣಸಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು? ತಂಡಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೀರ ಆಗಬಹುದೇ, ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 6ರ ಮುಂದೆ 16. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು, ಮನವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು, ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ಕ್ಕೆ 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಡಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಡಗರ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್, ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. 5ಕ್ಕೆ 16 ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹರ್ಷಿತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರಿಗೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಔಟ್ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ತಾನು ಔಟ್ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಬಾಕಿ ಇದೆ, 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 16. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು, ಸೋಲುವವರಾರು? ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಛತ್ರಪತಿ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶರತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟದು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡುವಿಗೂ ದಂಡುವಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿಬಿ ಬಾಕಿಯೇ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಬಾಕಿ. 3ರ ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಲಿಖಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಡೆ. ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೆಂಡುವಿಗೂ ದಂಡುವಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 6 ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುತ್ತಾ 60ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತುಕತೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಬಾಚಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಆಟಗಾರ ಲಿಖಿತ್. ಟಾಪ್ 1 ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 2ರ ಮುಂದೆ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು. 1-1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 1ಕ್ಕೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್, 1 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಆಡಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಆ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. 1-1ಕ್ಕೆ 7 ಬೀಲಿನ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದುಬೈ
ದುಬೈ ತಂಡ. ಸರ್ವ ಆಟಗಾರಿ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸುವ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು, ಸರ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾವೆ. ದಿವಂಗತ ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. J7 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊರಿ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಯಎನ್ಎ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶಿಕ್ ರಾವ್ ಸಪ್ಟೇಕರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ NBD ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಬೈ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಲಾಡ್, ಮಾಲಕರು ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ASI ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ, ಸ್ಕಂದ ಪರ್ಸಿಯನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಮಣಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ನ ಆರಿಯನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಾಯಲ್ಸ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್ ತಂಡ, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Purchase your tracks today. Yeah, beats made this. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Yeah, beats made this. Purchase your tracks today. Yeah, beats made this. Purchase your tracks today. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ, ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 8 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ 6 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ
ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷರ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮರೂಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮರೂಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆರಿಸ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮರೂಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ दीपक highest 6 highest score Harshit Chhatrapati 10 fours how much match real 6 and also play Deepak 3 matches 7 and 6 3 matches Deepak okay ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಯಾರು ಮುಲ್ತಿ ಇಂಚ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಬೋಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ ಮೊಟ್ಟ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಮಾರು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳು ಸುಮಾರು 150-170ರಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಹರು ಮೈದಾನ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ದಿವಂಗತ ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಯ ಯಾನೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು. ಇವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕಂದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್ಐ ಕದ್ರಿ ಠಾಣೆ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಲಾಡ್, ಮಾಲಕರು ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶಿಕ್ ರಾವ್ ಸಬ್ಟೇಕರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ NVD ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಬೈ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್, ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಗಳು 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬನ್ನಿ, 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್, ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್, ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್, ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದುಬೈ, ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರು ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಜಾಬಾಯಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ಸಂಜೆಗಡವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳೇ. ಇದೀಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಯ ಯಾನೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ಸ್ಕಂದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಯಾನೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್ಐ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವವರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶಿಕ್ ರಾವ್ ಸಬ್ಟೇಕರ್, ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಆಶಿಕ್ ರಾವ್ ಸಬ್ಟೇಕರ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರೇ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಉರಿ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನಿತಿನ್, ಉರ್ವ, ಅನಿಲ್, ನಯನ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಕರ್ಮೋರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KKMP ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಫಾಲ್, ಗಣೇಶ್, ನವೀನ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ. ದಿವಂಗತ ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ರವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Purchase your tracks today. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಡೆದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ 6 ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು 6 ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Yeah, beats made this. Purchase your tracks today. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡ, ಮರಾಠ ಈವನ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಮರಾಠ ಈವನ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಭಾಗವಹಿಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು 8 ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಾಗ 8 ಮಾಲಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ 8 ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರನ್ನು ಇದೀಗ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇದಿಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೀಗ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಖರ್ಮೋಲೆ KKMP ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ರಾಯಲ್ RS ದುಬೈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಧೀರಜ್ ಮಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ
ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಧೀರಜ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಅಡೂರು ಇದರ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ರಾವ್ ಸಂಜಿಕಡವು. ಹಾಗೆಯೇ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಖಬಾಜಿ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮದ್ದೇಶ್ ಹಾಗೂ ವರದರಾಜ್. ಹಾಗೆಯೇ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮಾಲಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಚೇತನ್ ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರ್ ದುಬೈ. ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಮಿತ್ ರಾವ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರೇ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು 2 ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ J7 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಹಳ 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 ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ನಾವು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಂತ ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 8 ಹೇಳಿದರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಲಾಟೆ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಗಿದಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಫೋಟೋ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮರಾಠರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ತಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾತಿ, ಎಷ್ಟೇ ಜನ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7-8 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧ್ವೇಶ್ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೈಯಡಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. SGA ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಇವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ
ಪ್ರಾಯೋಜಕವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರ ಶ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಯುತ ಆಶಿಕ್ ರಾವ್ ಸಪ್ಟೇಕರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ NBD ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಬೈ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋನ್ಸಲೆ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು J7 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದುಬೈ, ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ ಆನಂದ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ದುಬೈ ಇವರು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗುರುರಾಜ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿವಂಗತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್, ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಆನಂದರಾವ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರ್ಯನ ಮಾರಾಟ ಸಮಾಜ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದೀಗ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರ್ಯನ ಮಾರಾಟ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋನ್ಸಲೆ ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋನ್ಸಲೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಯನ ಮಾರಾಟ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು, ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು 8 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ನ ಮಾಲಕರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದಿವಂಗತ ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲದಿರೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಾದನೀಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಆಸೆ, ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಭಾಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋಲುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೇಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್, ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 25,000 ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಾನೆ ಮಾಡೋ ಸಂಘ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೋತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸೋತವರು ನಾಳೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದವರು ನಾಳೆ ಸೋಲ್ಬೇಕಂತೇನೆ ಸೋಲ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಛಲ ಬೇಕು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಡಬೇಕು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೊಂದು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಆ ಒಂದು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆರ್ಯನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 19ಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಚಂದ್ರಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿಂದ ನಾನು ವಿರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶಿವಾಜಿ, ಜೈ ಭವಾನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗೆ. ಮುಂದೆ KKMP ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಕರ್ಮರೆ ಇವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಮಾತೆ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ J7 ಕ್ಲಬ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರತಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಲಕರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ದುಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.
ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ದಿವಂಗತ ಸುನೀಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಬಾನ್ಸ್ಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದವರು. ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಈ ಕ್ರೀಡೆ, ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯವರು. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಹರಿಯಾಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರಿ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಟೌನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಭಾಳ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಲ್ಲ MLA, MP, DC ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಇಷ್ಟೇ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 20,000 25,000 ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ನಮ್ಮ ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹರಿಯಾಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷತ್ತು ಸಹ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುವವರೆಗೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಹ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷತ್ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷಗಳು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಠ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮರಿಯೋಜಿರಾವ್ ಅವರು ಈಗ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸವಿವರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸಹ ಅವರು ಬಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬರುವಾಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತೀಯತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಗ್ಗಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತು ಸಹ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿಯಾಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, KKMP ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂಬರುವ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರಿಗೆ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶರಾವ್ ಕರ್ಮೋಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KKMP ಇವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಕುಳಿತಲಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಈರೋರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೀಪ್ ಯಾನೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕಚಪಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಸಂದೀಪ್ ಯಾನೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷ್ ಯಾನೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಡೀ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ TB ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ TB ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕಚ್ಚಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ TB ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸುಂದರ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಋತಿಕಾ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್. ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಋತಿಕಾ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಋತಿಕಾ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹುಮಾನ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್. ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಕಚ್ಚಪಾಳೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ. 2 ಬಹುಮಾನ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ಕಡೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ
ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಶಿಕ್ ರಾವ್ ಸಪ್ಟೇಕರ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್, ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಋತಿಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯಾದವ್. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತೆ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತೆ ಋತಿಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯಾದವ್. ಇವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೇ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯಾದವ್. ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. I know it's still so much more. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಇದೀಗ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಚಂದ್ರಮನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ ದುಬಾಯ್ ಇವರು ಈ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಎಸ್ಐ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಚಂದ್ರಮನ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋನ್ಸ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಭೋನ್ಸ್ಲೆ, ಸ್ಕಂದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಕರ್ಮಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಪುರುಷರ ಸರದಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಎನಿಗೆಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು? ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. 10 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಾಪಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಧ್ವೇಶ್ ಉಡುಪಿ ಇವರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಿತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧ್ವೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬಹುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಎನಿಗೆಸ್. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್, ಹರ್ಷಿತ್, ದೀಪಕ್, ಧೀರಜ್, ಧನುಷ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಣಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಅತ್ಯಮೋಘವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಅವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ 3 ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ 3 ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶಮಿತ್ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬಾಯ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಮಿತ್ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬಾಯ್. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಆಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ, ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಶಮಿತ್ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಮಾಜೆ ಇವರಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೈಭವ್ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬಾಯ್. ತಮ್ಮ
ಅತ್ಯಮೋಘವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ. ದೂರದ ದುಬೈಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೋಘವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೈಭವ್ ರಾಯಲ್ RS ದುಬೈ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹರ್ಷಿತ್ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹರ್ಷಿತ್ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಾಮೋದರ ಸಂಜಗಡವರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಎನಿ ಗೆಸ್? ಎಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಜಯರಾಜ್ ರಾಯಲ್ RS ದುಬೈ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಜಯರಾಜ್ ರಾಯಲ್ RS ದುಬೈ. ಮುಂದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹರ್ಷಿತ್ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷಿತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಆಶಿಕ್ ಸಪ್ಟೇಕರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಎನಿ ಗೆಸ್? Man of the match goes to Chetan ರಾಯಲ್ RS ದುಬೈ. ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೋಘವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ, ದೂರದ ಸೌದಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಮಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ರಾಯಲ್ RS ದುಬೈ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ತಮಗೆ ಒಲಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅದೇ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚೇತನ್ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರ್ಷ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರನ್ನ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇತನ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಹರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಂತಹ ಚೇತನ್ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು? ಎನಿ ಗೆಸ್? Man of the series goes to Vaibhav Royal RS Dubai. ದುಬೈಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಘಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವೈಭವ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೈಭವ್. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಭೋಸಲೆ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು? ಎನಿ ಗೆಸ್? ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎನಿ ಗೆಸ್? ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 8 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 4 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ 4th ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್, 4th ಪ್ಲೇ ಗೋಸ್ ಟು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ತಂಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಇವರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ 3rd ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಆಟಗಾರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದೂರದ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 3ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ. ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 3ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ₹5,000 ನಗದಿನೊಂದಿಗೆ 3ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ. ಮುಂದೆ 2ಯ ಸ್ಥಾನ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಗೋಸ್ ಟು ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆಯೇ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ
ಆಶಿಕ್ ರಾವ್ ಸಪ್ಟೇಕರ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25,000 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ. ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾದ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಭೇದವಾದಂತಹ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.